From givingBack Studio, this is givingBack Podcast. गौरव के छ यार एकदम ठीक छ सञ्जीव तिम्रो के छ सब बबाल यार सब बबाल के छ इथाकामा चिसो कतिको छ इथाकामा चिसो छ हिउँ परिरहेको छ हैन त्यस्तै छ एनवाईसी तिर के छ अति बबाल छ यार अति खतरा छ हैन भर्खर भाइरसको प्यान्डेमिकको हल्का इफेक्ट परेको थियो अब चाहिँ बिस्तारै रिकभर हुने फेजमा छ हुन्छ नि इट्स गेटिङ बेटर स्कुल कामहरु कस्तो चलिरहेछ अति बबाल यार स्कुल पनि खतरा हैन काम पनि So हामीले पडकास्ट गर्ने भनेको पनि like it's been more than a year हैन त Yeah Gaurav I think we have a history podcasting we should talk about it like we have an interesting story Yeah I mean the first time I think by the time you release हुने टाइमसम्म using about 25 more than 25 episode गइसकेको छ हैन but as a matter of fact Gaurav was the first I mean this is first episode निकाल्ने काम गरेको थियौ हैन निकाल्नको लागि काम गरेको थियौ but unfortunately that couldn't happen तर एकदम रोमान्टिक भयो त्यो बेला चाहिँ समरको बेला थियो हैन I had gone to Boston अनि त्यसपछि म बस्टनबाट NYC आए इथेक आउनको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ NYC मा I met you at Times Square and this is हामी त्यहाँ माइक किन्न भनेर एउटा गिटार सेन्टरमा गयो and then we couldn't find the mic of our choice then we went to Best Buy and Best Buy मा माइक उठाएर and this was like हाम्रो cameraman bro थियो नि एकजना cameraman bro लाई चाहिँ उबाट ट्रेन स्टेशनबाट उठाएर तिम्रो घरमा गएर we tried to do first episode but unfortunately त्यति बेला हामी अलि रसमा भयो होमवर्क पुगेन तर अति बवाल मजा आथे मजा चाहिँ या लाइक एकदम उ थियो नि त हैन एकदम लाइक प्रेसर थियो त्यही दिनमै लाइक मेरो फर्किनु पर्ने थियो नेक्स्ट डे फर्किनु पर्ने त्यही दिनमै सबै गरिहालौँ भन्ने थियो तर अनफर्चुनेटली हुन पाएन बट स्टिल या so glad to be in your podcast anyway. Welcome to the podcast Gaurav. Thank you Sanjib, thank you so much for inviting me. हैन मलाई एकदमै आउने मन थियो and then you invited me so it's my pleasure to be here and like to all the audience of this podcast I'd like to wish happy new year 2021 and I hope that it's going to be like blasting year it's going to be like different like different in a good way than 2020 because 2020 was I mean like at least for me and I hope that I expect that it was pretty unusual and like pretty depressing for most of us. Yeah, of course it was. And let's hope 2021 is going to be a different year for all of us and let's bring some positivity through this podcast. Yeah, that's 2021 and it's so bobal tarikale start bhairako cha. You've been in the Ithaca for more than I think close to 3 years now, but it's hard to find you in 2.5 years. 2.5 years, right? But it's hard to find you in social media. Like not many people know what's going on with you and what you are up to. So why are you so strong opponent of social media, Gaurav? I'm not a strong opponent of social media, but personally, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I don't get as many benefits to compensate like how much I'm losing to the social media. Like this started हैन like during my undergrad म पहिला चाहिँ social media राम्रैसँग चलाउँथे हैन I used to be very active. I used to have a lot of friends. It was my primary like way of getting in touch with people back home as well as people here हैन सबैसँग म Facebook कै थ्रुबाट टचमा हुन्थे and I used to use a little bit of Twitter too. तर during my third year of my undergrad like which I did in New Orleans त्यति बेला चाहिँ I had to prepare for GRE र अरु like I was busy with something else त्यसको कारणले गर्दाखेरि I thought like I have to this is like a very critical period like in terms of my career in terms of my in terms of my studies त्यही भएर चाहिँ like maybe I should take a break because
like I used to feel like I was getting too distracted by social media हेऱ्यो अनि त्यसपछि like that's not it हैन हेऱ्यो सक्यो भले ठिकै थियो हैन तर like त्यो सोशल मिडियामा आएको कुराहरू like सबकन्सियस दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ and it surfaces to the conscious mind time and again and it used to pose me like a lot of distraction that way र मैले सोशल मिडिया युज गर्न बन्द गरेँ हैन केही टाइमको लागि अनि त्यसपछि what I found was हैन like I was not getting as distracted as before हैन म चाहिँ आफ्नो काममा राम्रोसँग फोकस गर्न सकिरहेको थिएँ but at the same time I wasn't losing anything हैन like I was still in touch with my friends I was still aware of like what's going on around me like I was not turning into like an anti-social person social media off गर्दैमा anti-social like बनिने होइन रहेछ हैन because like अरू मेथडहरू पनि छ नि त हैन like I used to call my family and friends on Viber अनि like अरू मेथडहरू पनि छ अनि बरु like त्यो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने सोशल मिडियाले चाहिँ हामीलाई फल्स सेन्स अफ सोशलाइजेसन दिन्छ जस्तो लाग्यो बिकज हैन किनकि तिमी सबैको एक्टिभिटी देखिरहेको हुन्छ नि like you still see activities from like people in our high school and everyone and it makes you think that you are being in touch with everyone and it makes you feel like you have so many friends but like तिमीलाई केही दुःख परोस् हैन like if you are going through something like bad in your life then like तिमीले कतिजना मान्छे चाहिँ तिमीलाई सपोर्ट गर्न आउँछन् कि कतिजना मान्छेले चाहिँ तिमीलाई इमोसनल सपोर्ट गर्छन् like not many of them हैन like त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि like you get a sense of socialization just because you are looking at it and they seem familiar but तिनीहरुसँग चाहिँ like हाम्रो केही meaningful conversation हुँदैन हैन like एकदम कन्भर्सेसन भए पनि like त्यो अब फोटोहरुमा कमेन्ट अथवा like हाई हेलो मात्रै हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तिम्रो प्रायोरिटी शिफ्ट गरिदिन्छ के त्यसले हैन like you stop like focusing on having meaningful conversation building meaningful relationship because you are already feeling fulfilled but like when you really need people in your life त्यतिबेला तिमीसँग कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ तिम्रो एउटा बुक छ के डीप वर्क भन्ने कार्ल न्यूपोर्टको I think you might I've read that book that book is also pretty good in terms of हुन्छ नि त्यो माइन्डलाई चाहिँ कसरी क्लीन गर्ने हैन अनि क्लस्टर नगर्ने also नेटफ्लिक्समा एउटा डकुमेन्टरी छ के सोशल डिलेमा भन्ने हो सोशल मिडिया I haven't watched it तर like I have heard about it अनि त्यसपछि मैले एकजना मेरो साथीसँग चाहिँ मैले लाइक आफ्नो लाइक हुन्छ नि आफ्नो आर्गुमेन्टहरु राखिरहेको हुन्थे लाइक उसले मलाई भनिरहेको हुन्थ्यो किन चलाउने किन तपाईं चाहिँ किन यति नाटक गर्नु पर्यो लाइक why do you want to like flow against the society अनि चाहिँ मैले उसलाई आफ्नो आर्गुमेन्टहरु मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ and then she was saying that like all these things that you are saying are in social dilemma like have you watched that documentary र अनि त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ हेरेको थिइनँ बट लाइक मैले उसलाई भनेको कुराहरु डकुमेन्ट्रीमा भनेको कुराहरु चाहिँ मिल्दो जुल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ उसले मलाई भन्दै थियो हो एक्चुअली हामी अलिकति डेटा लिटरेसी पनि नभएर हुन सक्छ हैन पब्लिकमा लाइक स्पेशली अब हाम्रो कम्युनिटीमा त त्यो त परेको कुरा आई थिंक नट येट तर इम्पोस्टर सिन्ड्रोम जसरी क्रिएट गर्छ सोशल मिडियाले हैन जस्तै अब हामीले अनेक हेर्छौं अनि फियर अफ मिसिङ आउट पनि हुन्छ त्यस्तै अब हेर्दाखेरि चाहिँ हैन अब नेटफ्लिक्सको सोशल डिलेमा भन्ने त्यो नेटफ्लिक्स के रे आई मिन सरी त्यो नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्री हेरिसकेपछि व्हाट आई रियलाइज कि यो सोशल मिडिया कम्पनीहरु टेक जायन्टहरुले चाहिँ हाम्रो डेटा यति नराम्रो वेमा मिसयुज गरिरहेको रहेछ कि हैन हामीले सोशल मिडियालाई पनि एउटा रिडिफाइन गर्नुपर्ने सिचुएसन छ के एज अ युजर पर्सपेक्टिभबाट जस्तै भनेको अब टाइमको एगेन्स्ट करेन्टमा त हामी जान सक्दैनौं हैन अफ कोर्स जान सक्दैनौं तर what how can one minimize the use of social media while also not quitting it completely okay that's a very good question है किनकि लाइक अब म यो कुरा चाहिँ भन्दिन कि लाइक सोशल मिडिया अथवा लाइक टेक्नोलोजी युज गर्न छोडेर लाइक गो ब्याक टु राइटिङ लेटर्स हैन म चाहिँ त्यो भन्दिन तर लाइक डेफिनेटली है त्यो अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ like you have to make a plan for yourself and you have to make your own system
किनकि लाइक तिमी यदि सिस्टम आफ्नो लागि एउटा सिस्टम बनाएन भने के हुन्छ भने यु जस्ट लाइक गो विथ द फ्लो होइन. मलाई पनि अझै पनि हुन्छ कि लाइक आई युज लाइक युट्युब होइन, युट्युबमा कहिलेकाहीँ भिडियोहरू हेरिन्छ लाइक I have some work to do, right? Like I have a call to make, or I have to go do something. But like if I start using it, and then it, मलाई जे मन पर्छ नि, मलाई जेमा जे कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही कुरा हालिदिन्छ उसले होइन. अनि त्यसपछि इट इज सो हार्ड टु रेजिस्ट द टेम्पटेसन होइन, किनकि लाइक उनीहरूले त लाइक इट्स अ $1 billion इन्डस्ट्री नि त होइन. लाइक देयर अटेन्सन इन्जिनियरिङ एभ्रिथिङ, सबै फिचर्सदेखि लिएर होइन, तिम्रो चाहिँ त्यसको अपियरेन्सदेखि लिएर भित्रको एल्गोरिदम होइन, सबै कुराहरू चाहिँ कसरी डिजाइन हुन्छ भने सो द्याट इट इज मेकिङ यु स्पेन्ड as much time as possible at your screen, because the more we use their applications, the more money they are making. I know, like it's just a money making machine. They don't care about like whether we are getting any benefits or not. त्यही भएको हुनाले चाहिँ इट इज रियली डिफिकल्ट टु रेजिस्ट द टेम्पटेसन्स होइन, लाइक फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स. त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु भने फर इक्जाम्पल होइन, लाइक अब म केही काम गरिरहेको छु होइन, लाइक आम maybe like writing a paper, doing my research or something else, and I don't want to be I don't want to be disturbed by my phone. त्यही भएर के गरिदिन्छु भने फोनलाई लाइक आई डोन्ट पुट इट इन साइलेन्ट होइन, म चाहिँ त्यसलाई अब भाइब्रेट मोडमा राखिदिन्छु सो द्याट होइन कसैको इमर्जेन्सी कल आयो अथवा लाइक केही भयो भने त लाइक आई हेभ टु बी इन टच होइन, लाइक त्यो टेक्नोलोजीलाई टोटली लाइक आइसोलेट गरिदिने भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन. एन्ड देन आई पुट इट इन माई ड्रवर होइन. अनि त्यसपछि के हुन्छ लाइक अब आफ्नो काम सकाउँछु एन्ड देन आई लुक एट इट होइन. अब केही आएको छ भने देखिहालिन्छ होइन, लाइक अब पुरै हरेक मिनटमै पुरै एकदम वर्ल्ड चेन्जिङ उ त लाइक इभेन्ट्सहरू त हुँदैन नि त होइन. लाइक अब त्यो एउटा सिस्टम हुनसक्छ. अब अर्को सिस्टम चाहिँ के हुनसक्छ भने मैले चाहिँ इनिसियली के गरेको थिएँ भने फेसबुक चाहिँ मैले आफ्नो फोनमा चाहिँ राखेको थिइनँ कि, आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ राखेको थिएँ, फोनमा चाहिँ राखेको थिइनँ. बिकज लाइक फोनमा भयो भने इट्स सो इजी होइन. लाइक अब केही कुरामा लाइक अब तिमी कसैसँग कुरा गरिरहेको छौ, युआर ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन विथ समवन होइन, बोर लाग्यो भने यु जस्ट गेट स्टक टु यर फोन होइन. एटलिस्ट लाइक त्यो त्यस्तो टाइपको उ चाहिँ हुँदैन नि त, त्यस्तो टाइपको इम्पल्सिभ डिसिजन्सहरू चाहिँ अलि हुन पाउँदैन नि त. इफ यु हेभ टु गो टु यर कम्प्युटर होइन, लाइक इट टेक्स त्यहाँ अलि धेरै बेरियर छ नि त होइन. यस्तो टाइपको सिस्टमहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ आफ्नो लागि होइन. अब अर्को के पनि हुनसक्छ भने फर इक्जाम्पल होइन, यु क्यान से द्याट होइन, म यो विकडेभरिमा चाहिँ म हेर्दिनँ होइन, विकेन्डमा चाहिँ म यति टाइम छुट्याउँछु होइन, विकेन्डमा चाहिँ म 2 घन्टा सोसियल मिडियामा क्याचअप गर्न छुट्याउँछु भनेर तिमीले त्यसरी छुट्यायो भने पनि के हुन्छ भने अब तिमी अब त्यो सेट टाइम युज गर्यो होइन, सक्यो कि. अनि टु यु इट फिल्स लाइक इट्स मोर अन्डर यर कन्ट्रोल रादर देन इट्स कन्ट्रोलिङ यु होइन. त्यसरी पनि लाइक अब तिम्रो के भन्ने अब माइन्डफुलनेस अनि त्यसपछि तिम्रो क्वालिटी अफ लाइफ त्यसरी पनि इन्हान्स हुनसक्छ. एउटा टर्म छ एक्ज्याक्टली मैले ठ्याक्कै माइन्डमा आइरहेको छैन कि, तर एकदम कमन टर्म छ होइन. त्यो इमिडिएट फिडब्याकको लागि हामी काम राइट अब लाइक या लाइक सर्ट टर्म रिवार्ड सर्ट टर्म रिवार्ड त्यस्तै केही छ होइन. ठ्याक्कै मैले एक्ज्याक्टली टर्म चाहिँ बिर्सेँ, तर एकदम राम्रो टर्म छ. हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति माइन्डफुल भएर रेकगनाइज गर्नु पऱ्यो होइन. आइएम इन्टु दिस भनेर त्यो हुन्छ नि, अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो आफूलाई. अनि यसलाई यो भनेको एउटा यसरी हेर्ने हो भने इट्स अ माइन्डफुलनेस टेक्निक हामी जुन कुरा गरिरहेको छौँ. अनि माइन्डफुलनेस भन्ने बित्तिकै हामी मेडिटेसनहरूमा पनि हुन्छ नि, मेडिटेसन इज ह्युज फिल्ड, तर त्यसमा पनि एउटा विपासना भन्ने फिल्ड छ. And I know कि गौरवले विपासनाको he is a huge fan of Vipassana meditation. How did you get into Vipassana anyway? Okay, so म चाहिँ लाइक अलमोस्ट डेली बेसिसमा नि विपासना मेडिटेसन गर्छु होइन. आई थिङ्क इट हेल्प्स मी इन सो मेनी वेज. र इनिसियली चाहिँ म विपासनासँग कसरी इन्ट्रोड्युस भएँ भने
So like initially मलाई होइन मेडिटेसन मा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ पहिलेबाट इन्ट्रेस्ट थियो, सानै उमेरबाट इन्ट्रेस्ट थियो. एन्ड देन लाइक when I was like after my high school म चाहिँ आर्ट अफ लिभिङ मा गएको थिएँ होइन. अनि आर्ट अफ लिभिङको मेडिटेसन गर्थेँ. सुदर्शन सुदर्शन क्रिया भन्ने हुन्छ क्यारे, सुदर्शन क्रिया चाहिँ मैले गर्थेँ त्यहाँ आर्ट अफ लिभिङमा गएर. अनि त्यसपछि लाइक त्यो गर्दाखेरि नै मैले अब आफूमा सर्टेन चेन्जेसहरू पाएको थिएँ होइन. अनि आई फेल लाइक आई सुड किप अन डुइङ दिस. र गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब लाइक पिपल स्टार्टेड सजेस्टिङ मी ओ लाइक हुन्छ नि, इफ यु वान्ट टु गेट मोर इन्टु मेडिटेसन देन विपासना इज द नेक्स्ट स्टेप. अनि लाइक आफ्नै फ्यामिलीमा पनि अरू मान्छेहरूले पनि अब गरेको कुराहरू सुनिराखिन्थ्यो होइन. लाइक मामाहरूले गरेको सुनिन्थ्यो. एन्ड देन मलाई चाहिँ अब लाइक मामाहरूले गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भने लाइक अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ ओहो यो त गर्न सकिँदैन, यस्तोमा किन गएको भनेर भन्ने होइन. अनि मेरो चाहिँ आफ्नो भित्र रियाक्सन चाहिँ के हो भने आहा कस्तो राम्रो कुरो रहेछ, म पनि जान पाएँ हुँदो हो भन्ने हो नि कि. द्याट्स हाउ आई गट इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु विपासना मेडिटेसन. के हो खासमा विपासना भनेको? द्याट्स चाहिँ अब खासमा भन्ने हो भने हामी नेपाली लाइफस्टाइलमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम अब अहिले इन्टरनेटले अलिकति डाइल्युट गरेको छ होइन, तर मोस्ट अफ द टाइम्स हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ अलिकति विपासना ओरिएन्टेडै छ होइन, स्पेसली अब रुरल प्लेसहरूमा भिलेजर्सहरूमा. अनि हेर्ने हो भने हामी अलिकति कन्सियसली चाहिँ यसलाई कसरी एडप्ट गर्न सक्छौँ एभ्रिडे लाइफमा विपासना मेडिटेसनलाई? ओके, सो विपासनाको चाहिँ अब लाइक लिटरल मिनिङ भनेको चाहिँ लाइक अब्जर्भेसन विदाउट एनी के भने विदाउट एनी बायस भनौँ न होइन. लाइक इट्स जस्ट एन अब्जर्भेसन होइन. विपासना मेडिटेसन चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ भने होइन, फर्स्ट अफ अल अब मेडिटेसन पनि डिफ्रेन्ट टाइपको मेडिटेसनहरू छ होइन. अब तिम्रो चाहिँ अब लाइक अब ब्रिदिङ प्राणायामदेखि लिएर होइन, अब लाइक अब आर्ट अफ लिभिङको छुट्टै मेडिटेसन हुन्छ. अब ओशो तपोवनतिर गयो भने छुट्टै किसिमको मेडिटेसन हुन्छ त्यहाँ होइन. मेडिटेसनहरू पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ र तिमीलाई अब विभिन्न किसिमको फाइदाहरू गर्छ होइन, डिफ्रेन्ट किसिमको बेनिफिट्सहरू गर्छ होइन. हामीलाई थाहा भएको डेली लाइफमा अब हामीले इन्काउन्टर गर्ने मेडिटेसन भनेको युजली प्राणायाम अथवा लाइक यु सिट डाउन एन्ड देन लाइक यु जस्ट लाइक फोकस अन यर ब्रिदिङ, ब्रिथ इन ब्रिथ आउट एन्ड सो अन होइन त. त्यसले चाहिँ डेफिनेटली एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ तिम्रो फोकस बढाउँछ होइन, तिम्रो माइन्डलाई अब एकाग्र बनाउँछ होइन. एउटै कुरामा चाहिँ तिम्रो माइन्डलाई फोकस गर्ने प्र्याक्टिस दिन्छ भनौँ न. अब तिमी अब लाइक अब तिमीलाई एकदम मस्कुलर हुनु पर्यो भने तिमी के गर्छौ, दिनदिनै जिम जान्छौ नि त. अनि त्यसै गरी लाइक यदि तिमीलाई चाहिँ माइन्डफुल बन्नु पर्यो होइन, यदि लाइक तिमीलाई चाहिँ अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु गेट like too stressed and if you want to be able to focus on something specific at a time, then you equivalent of going to the gym is doing mental exercise, which is meditation. I mean like it's an exercise but like it's like relaxing at the same time. It's a lifestyle. It's an exercise but it's relaxing at the same time. अनि लाइक अब त्यसले तिमीलाई डेफिनेटली फोकस त बनाउँछ. तर विपसना भनेको चाहिँ इट इज नट जस्ट लाइक फोकस्ड अन इन्क्रिजिङ यर कन्सन्ट्रेसन कि. इन्क्रिजिङ यर कन्सन्ट्रेसन इज जस्ट अ बाई प्रडक्ट है. विपसना चाहिँ अब गौतम बुद्धले चाहिँ अब डिस्कभर गर्नुभएको टेक्निक हो होइन. अनि त्यसपछि लाइक त्यो अब गुरु ल केटा गौतम बुद्ध was born in Nepal है. डेफिनेटली त्यो जुटाउनु हुँदैन है, नेपाली हो यो त मिसै हुनु भएन होइन. द्याट इज अ फ्याक्ट होइन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी चाहिँ अब त्यो कुरामा बढी फिक्सेटेड छौँ जस्तो लाग्छ कि. बरु अब गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर रट्टा मार्नुको सट्टा होइन, गौतम बुद्धले भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डेभलप गर्नु पर्यो नि त होइन. काइन्ड बन्नु पर्यो होइन, सत्य बोल्नु पर्यो, चोरी गर्नु भएन होइन. अनि अब के हुन्छ, अब हाम्रै देशमा चाहिँ गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने मान्छेहरू के गर्छ, घुसखोरी होइन. अब त्यही मान्छेहरूले चाहिँ अब सेक्सुअल मिसकन्डक्टहरूमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छन् होइन. लाइक हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ अफकोर्स गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल होइन, वी सुड लाइक मेक इट क्लियर टु द वर्ल्ड होइन. तर एट द सेम टाइम लाइक तिमी एउटा केही कुरा गरिरहेको छ भने त्यसले तिम्रो प्रायोरिटीलाई सिफ्ट गर्नु भएन नि त. द मेन प्रायोरिटी इज
being good yourself so that like other people can like take you as an example, inspiration. विपासना रिट्रिट सेन्टरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ एक्चुअली म आफै पनि जान खोजिरहेको छु होइन तर टाइम नमिलेर अनि त्यो रिट्रिटहरूको चाहिँ फिक्स्ड कोर्सहरू जस्तो हुँदो रहेछ होइन 10 days 3 days यस्तोको हुँदो रहेछ अनि मैले रिसर्च गरिरहेको थिएँ हुन्छ नि यो कोभिडले गर्दा पनि मैले टाइम पाइरहेको छैन तर I'm really wanting to go there and I'm sure a lot of our audience they also wanna join the Vipassana Center. के हुन्छ रिट्रिटमा हैन त्यहाँ भित्रको टेक्निक्सहरु So Vipassana meditation मा चाहिँ के हुन्छ भने you observe the processes going on in your body हैन for example you start with breathing and then you start with like other bodily processes अनि के गर्छ भने like you try to observe it without having any bias हैन even if it is pleasant you just observe it without having any to pleasure प्रति कुनै attachment बिना के हैन without any judgment without any attachment and त्यसपछि if you have pain हैन you don't like disdain it हैन like यो कस्तो नराम्रो like छि तिमी गर्दैनौ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो माइन्डलाई चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा प्र्याक्टिस मिल्छ भने like real life मा if you go outside to the real world हैन के हुन्छ मोस्टली हामीलाई सरो के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि अब we either like we get too attached to something pleasant हैन हामीलाई कुनै एकदम राम्रो कुनै एउटा चाहिँ हुन्छ नि आनन्द दिने कुरा प्रति चाहिँ हामी एकदम अट्याच्ड हुन्छौं अनि हामी पाउँदैनौं और हैन हामी चाहिँ के गर्छौं लाइक कुनै एउटा एक्सपीरियन्सलाई चाहिँ अनप्लेजेन्टनेस सँग चाहिँ अट्याच गर्छौं and त्यसपछि like if we have that experience then we get sad हैन फर एक्जाम्पल म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब फर्सी भ्यान्टा अनि लौका मनै नपर्ने के है अनि त्यसपछि अब एभ्री टाइम त्यो देखेपछि के हुन्छ मलाई एकदम फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुने के किचनमा अब मम्मीले पकाएको देखेपछि मलाई एकदमै डिस्कम्फर्ट हुने खाना पनि राम्रोसँग नखाने अनि जहिले उ गर्ने के लाइक जहिले आर्गुमेन्ट हुने मम्मीसँग अनि अहिले चाहिँ अब त्यही कुराहरु मलाई एकदमै मन पर्छ के फेरि अब त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मेरो दिमागमा बनाएको एउटा इम्प्रेसन न रहेछ हैन कुरा त त्यही हो तर मेरो एक्सपीरियन्स त टोटली बदल्यो नि त because we are looking at the world through the lens of our mind हैन त्यही भएर विपासनामा चाहिँ तिम्रो जुन माइन्डको जुन अलरेडी सेट भएको प्रिकन्सेप्सन्सहरु जुन संस्कार भन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई अनलर्न गर्ने हो के लाइक यो एकदम प्रोफाउन्ड एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि हैन लाइक इट्स जस्ट लाइक गोइङ ब्याक टु द ड्रइङ बोर्ड अनि त्यसपछि अनलर्निङ एभ्रीथिङ बिकज हामीले धेरै कुराहरु चाहिँ अनकन्सियसली लाइक लर्न गरिरहेको हुन्छौं सोसाइटीबाट हैन आफ्नो एक्सपीरियन्सेसहरुबाट त्यो कुराहरुलाई अनलर्न गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लाइक व्हाट एभर यु एक्सपीरियन्स जस्ट लुक एट इट अब्जेक्टिभली हैन डोन्ट बी biased towards any experience look at it objectively त्यसपछि के हुन्छ भने you can be like detached from whatever activity you are doing and you can like put more focus and you can accomplish that in a better way अनि यो के चाहिँ होइन भने मान्छेहरु किन डराउँछन् भने लाइक अब यो त विपासना गयो हैन गौरव विपासना गयो यो 2 चोटी 3 चोटी गइसक्यो तिमीले विपासना गर्छ यो चाहिँ हैन लाइक अब साधु सन्त जस्तो कुरा गर्छ अब यसले बीएससी के गर्नेवाला छैन यसले बच्चा सच्चा पाउनेवाला छैन यो घर छोडेर हिँड्नेवाला छ भनेर मान्छेहरुको डर हुन्छ नि त हैन तर के हो भने लाइक अब हामीलाई चाहिँ विपासनामा के चाहिँ सिकाउनुहुन्छ भने हैन लाइक टिचरले लाइक त्यो भागेर हिँड्ने चाहिँ लाइक द्याट इज नट द सोल्युसन के हैन विपासनाले तिमीलाई के दिन्छ भने लाइक तिमीलाई मोर कन्ट्रोल दिन्छ हैन तिमीलाई सेल्फ कन्फिडेन्स दिन्छ हैन तिमीलाई चाहिँ लाइक माइन्डफुलनेस दिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी युजुअल लाइफमा लाइक हाउस होल्डरको लाइफमा पनि अब धेरै च्यालेन्जेसहरु हुन्छ हैन त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई फेस गर्नको लागि अब तिमीलाई के भन्ने अब तिम्रो क्यापेसिटी बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि हैन लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु बी टोटली डिट्याच्ड फ्रम योर फ्यामिली एन्ड लाइक गो टु द फरेस्ट हैन लाइक त्यो पनि गर्न सक्छौ हैन बट लाइक द्याट इज नट व्हाट इज टट ओभर देयर हैन त्यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई कसैले पनि सिकाउँदैन त्यहाँ र तिम्रो यो रिट्रिट सेन्टरहरुमा जाने वे चाहिँ कसरी हुन्छ हैन अब जस्तै नेपालमा त छ हाम्रो आई थिंक बुढालिङकण्ठमा छ हैन नेपालमा धेरै ठाउँमा छ नि बुढालिङकण्ठमा छ अनि त्यसपछि गएर अब कीर्तिपुरमा छ पोखरामा छ हैन उता अब पूर्वतिर पनि छ पश्चिमतिर पनि छ सबैतिर छ धेरै छ नेपालमा अनि युएस मैले चाहिँ अब युएस मा 2 चोटी गरेको छु हैन एकचोटी चाहिँ मैले डालसमा गरे थिएँ
अनि एकचोटि चाहिँ मैले डेलावेयरमा गरेको थिएँ। अब नेक्स्टचोटि चाहिँ अब मेरो यहाँबाट एफएकाबाट सेलबर्न म्यासाचुसेट्समा चाहिँ अलिक नजिक छ, म चाहिँ त्यहाँ जाने भनेर प्लान गरिरहेको छु। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तिमी चाहिँ इफ यु वान्ट टु गेट स्टार्टेड इन दिस 10 डेजको कोर्स हुन्छ युजुअली होइन, 10 डेजको कोर्स हुन्छ। अनि लाइक तिमी त्यहाँ जान्छौ होइन, यु गिभ अवे लाइक फोन होइन, लाइक तिमी सबै कुराहरू लाइक टेक्नोलोजी होइन, बुक्स पेन कपी होइन, तिमी केही पनि युज गर्न पाउँदैनौ होइन, केही पनि पाउँदैन। यु स्टे क्वाइट एन्ड जस्ट लाइक डु मेडिटेसन प्र्याक्टिस फर 10 days होइन। अब एकदम गाह्रो कुरा जस्तो लाग्छ, बट त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ भने सबैजना त्यही गरेर हुन्छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ अब तिम्रो 50औं मान्छे हुन्छन्, सबैजना त्यही काम गरिरहेको हुन्छन्। सबैजनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कलेक्टिभ एनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो च्यालेन्जिङ लाग्दैन। तर घरमा बसेर एक्लै दिनभरि चुप्प लाएर बस्छु भने त त्योलाई अलिक पोसिबल हुँदैन होइन। तर त्यहाँ चाहिँ सबै मान्छेले गरेको हुनाले त्यहाँ अब त्यही किसिमले चाहिँ सिस्टम सेट गरेको हुन्छ नि त, लाइक एम्बियन्स नै त्यही किसिमको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो पनि हुन्छ। र प्रोसेस भनेको के हो भने लाइक आइडेन्टिफाई वाट इज क्लोजेस्ट टु यु होइन, लुक एट द डेट्स होइन, यो दिनदेखि यो दिनसम्म भनेर त्यहाँ राखेको हुन्छ। एन्ड देन लाइक अब तिम्रो चाहिँ डेट मिल्छ भने होइन, तिम्रो चाहिँ छुट्टी मिल्छ भने त्यो टाइममा यु रेजिस्टर होइन, लाइक इफ अ स्पट इज एभाइलेबल यु विल मोस्ट लाइकली बी सेलेक्टेड एन्ड देन यु जस्ट गो देयर। र म चाहिँ अब एकदम लाइक एक्सपेक्टेसन एकदम हाई बनाउन चाहन्न, तर के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने you'll experience certain changes होइन, regardless of like what those changes are होइन। different people experience different के भने different things। तिमीले अब सर्टेन कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्छौ एन्ड देन इफ यु फिल लाइक दिस इज बेनिफिसियल फर मी यु किप अन गोइङ होइन। बेनिफिसियल भएन भने तिमीलाई चाहिँ कसैले अब त्यसमा अड्काएर राख्दैन, तिमीलाई बेला बेलामा फोन गरेर ए लाइक सञ्जीव लाइक यु डिड विपासना विथ अस वन्स लाइक वाइ आर यु नट इन्ट्रेस्टेड भनेर तिमीलाई कसैले त्यो प्रेसर दिनेवाला छैन होइन। एकदम स्वेच्छाले हुने कुरो हो यो। अनि अब त्यहाँ गइसकेपछि अब के भने अब धेरै कुरा त मैले बताउनु भन्दा पनि त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ। आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल द एक्सपिरियन्स फर यु गाइज। यो खासमा भन्ने हो भने होइन, अब साइन्टिस्टहरूलाई अलिकति डिप एनालाइसिस गर्ने होइन, जस्तै अब टेस्ला हेऱ्यो अथवा इभन आइन्स्टाइन होइन, अनि अब तिम्रो रामानुजन, यो साइन्टिस्ट म्याथमेटिसियनहरू जो अलिक नोबल छन् नि, उनीहरूको लाइफ चाहिँ स्पिरिचुअलिटीले अलिकति इम्प्याक्ट पारेको इन्फ्लुएन्स गरेको हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो भनेको उनीहरूको माइन्डफुलनेस एबिलिटी टु फोकस एन्ड कन्सन्ट्रेट ले पनि लङ रनमा चाहिँ एउटा कलेक्टिभ रिटर्न दिइरहेको रहेछ भने तिमीले चाहिँ अब जस्तै अब यो गर्न थालेदेखिको होइन, तिम्रो आफ्नो एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्समा पाएको डिफ्रेन्स चाहिँ कस्तो हो? त्यो माइन्डफुलनेस बाहेक, कन्सन्ट्रेसन बाहेक होइन, अरू डिफ्रेन्सहरू पनि केही छ त्यस्तो? अब कन्सन्ट्रेसन त डेफिनेटली बढ्छ होइन, तर द्याट इज त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा समुद्रको एउटा ड्रप जस्तो मात्रै हो कि, त्यो एउटा लाइक इट्स अ भेरी स्मल साइड इफेक्ट बाई प्रडक्ट भनौँ न। तर मेन चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको मेन बेनिफिट चाहिँ तिम्रो अब त्यसले माइन्डसेट चेन्ज गरिदिन्छ क्या। फर इक्जाम्पल होइन, दिस इज नट बिकज अफ विपासना। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, मैले सानो हुँदाखेरि अब लाइक तरकारीहरू मन पर्दैन थियो भनेर, अहिले चाहिँ मन पर्छ होइन। त्यहाँ त्यो बिचमा के चेन्ज भयो त? के चेन्ज भयो त भन्दाखेरि मेरो माइन्डसेट चेन्ज भयो नि त होइन। मैले चाहिँ अब लाइक आई युज टु एसोसिएट दोज थिङ्स विथ अनप्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स, तर पछि गएर चाहिँ मैले त्यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि त्यसलाई अनलर्न गरेँ होइन। लाइक ओ दिस इज नट अनप्लेजेन्ट भनेर मैले आफ्नो लाइक माइन्डलाई चाहिँ मैले ऊ गरेँ होइन, त्यसलाई रियलाइज गराइसकेपछि कुरा त त्यही हो, बट लाइक मेरो दिमागमा भइरहेको जुन इम्प्रेसन हुन्छ त्यो चाहिँ चेन्ज भयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने युजुअल लाइफमा अब लाइक हाम्रो पर्सनल लाइफ र वर्क लाइफ त टोटली डिट्याच हुँदैन होइन। पर्सनल लाइफमा इफ यु आर गोइङ थ्रु सम लाइक कुनै एउटा लाइक फर इक्जाम्पल होइन, अब केही चाहिँ अब राम्रो भइरहेको छैन पर्सनल लाइफमा अनि त्यसले तिम्रो वर्क लाइफलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। वर्क लाइफमा पनि अब कति धेरै फ्रस्ट्रेसन्सहरू हुन्छ, लाइक काम गऱ्यो दिनदिनै काम गऱ्यो, बट इफ यु आर नट गेटिङ एनिथिङ लाइक फ्रस्ट्रेसन्सहरू हुन्छ काममा होइन। अनि
त्यो विपासना गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अब तिमी चाहिँ अलि इम्पार्सियल हुन्छौ कि लाइक अलि सब्जेक्टिभ हुन्छौ होइन लाइक अब तिमी कसरी सोच्न थाल्छौ भने लाइक अब आई एम वरिङ अबाउट इट सो मच बट लाइक इज इट रियली वर्थ वरिङ अबाउट लाइक वाट इज द पोइन्ट अफ दिस होइन तिम्रो केही हरायो होइन केही सामान हरायो एन्ड देन यु स्टार्ट वरिङ होइन लाइक अब म पहिला त एकदम चिन्ता गर्थेँ होला तर अहिले चाहिँ म कसरी सोध्छु भने अब हरायो त हरायो होइन लाइक यसको भ्याल्यु के नै थियो लाइक आई क्यान गेट द सेम थिङ अगेन होइन लाइक त्यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट मा चाहिँ एउटा सर्टन चेन्जेस ल्याउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले डिरेक्टली मलाई विपासना गरेर मैले डिरेक्टली अब पुरै अब भगवान् बुद्धले दिमागमा एउटा फिजिक्सको नयाँ थ्योरी त हालिदिनुहुन्न होइन Don't go there with that expectation. भइरहेको हुन्छ के भइरहेको हुन्छ होइन काममा त्यसलाई त्योसँग डिल गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो उ दिन्छ क्या एउटा तिमीलाई चाहिँ एउटा राम्रो माइन्डसेट दिन्छ त्यसले तिम्रो फिजिक्ससँगको रिलेसन कस्तो छ होइन मैले तिमीलाई जति आई थिङ्क अनेस्टली स्पिकिङ होइन आज यहाँ पनि भनिहालौँ हाम्रो चाहिँ कनेक्सन चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै थियो बट इन्डाइरेक्टली होइन या आज एकदम राम्रो चान्स होइन लेट्स टक अबाउट द्याट के छ हाम्रो चाहिँ खासमा गौरव र म चाहिँ हाई स्कुलसँगै पढेको होइन साउथ वेस्टर्नमा एन्ड देन तर हुन्थ्यो चाहिँ के भने गौरव र हामी डिफ्रेन्ट स्कुलमा पढ्थ्यौँ होइन एसएलसीभन्दा अगाडि तर गौरवको बारेमा हामीले चाहिँ अर्को टिचर जसले चाहिँ हामीलाई पनि गौरवलाई पनि पढाउनु हुन्थ्यो क्लासमा नुमनाथ सरले नुमनाथ सरले हाम्रो क्लासमा आएर भन्नुहुन्थ्यो होइन एन्ड आइम स्योर कि अब हाम्रो कुरा पनि तिमीहरूले गर्नुहुन्थ्यो होला अनि हामी त्यहीँबाट नै कनेक्ट भएको थियौँ होइन ओ कस्तो रहेछ गौरव होइन को रहेछ गौरव तर कोइन्सिडेन्टली हामी हाई स्कुलमा भेट्यौँ होइन एन्ड देन वी बिकेम अ गुड फ्रेन्ड्स हजुर हाई स्कुलमा चाहिँ अलिकति क्लोजली तिमीसँग हुन्छ नि कनेक्ट हुने टाइममा चाहिँ आई रियलाइज यु आर रियली प्यासनेट अबाउट फिजिक्स होइन फिजिक्स पनि इन अ वे कि हामीले युजली अब मान्छेहरूले ल फिजिक्स भनेर त्यो म्याथ गरेको भन्दा पनि यु टेक फिजिक्स इन अ डिफ्रेन्ट वे अनि यु वेन्ट टु ओलम्पियाड what is so special about physics for you? लाइक फिजिक्स र मेरो रिलेसन चाहिँ कस्तो छ भने होइन लाइक अब पहिलेबाट चाहिँ लाइक आई वान्टेड टु गेट टु द बटम अफ द थिङ्स होइन लाइक लाइक नट जस्ट अबाउट लाइक साइन्स होइन अरू कुराहरूमा पनि लाइक आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक होइन लाइक कुनै पनि कुराको रुट कज चाहिँ के हो त भनेर मलाई जान्ने एकदम ठुलो क्युरियोसिटी हुन्थ्यो अझ स्पेसली लाइक साइन्स टेक्नोलोजीको फिल्डमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै क्युरियोसिटी हुन्थ्यो होइन म चाहिँ 8-9 पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो र म लाइक आई हेड अलरेडी मेड अप माई माइन्ड द्याट लाइक आई वान्ट टु बिकम अ प्रोग्रामर इन द फ्युचर तर लाइक अब 9-10मा पढ्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो नेपालको अब यु नो लाइक होइन एकदम बिजी भइन्छ नि त होइन होइन अनि लाइक अब त्यो म हल्का ऊ भएँ कि हल्का डिस्टेन्स भयो होइन कम्प्युटरसँग चाहिँ मेरो हल्का डिस्टेन्स भयो अनि पछि चाहिँ 11-12मा गएपछि अब फिजिक्स पढ्न थालेपछि चाहिँ मलाई लाइक अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो क्या स्पेसली मलाई चाहिँ के चाहिँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो भने त्यो सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो नि फर इक्जाम्पल अब वाइ द स्काई इज ब्लू भनेर सोध्थ्यो होइन लाइक वाइ समथिङ भनेर त्यो लाइक 2 पोइन्ट्सको क्वेसन आउँथ्यो नि त होइन मैले चाहिँ सबभन्दा रमाइलो चाहिँ त्यो टाइपको क्वेसन्सहरू लाग्थ्यो क्या बिकज के हुन्थ्यो भने अब अरू त लाइक के हुन्थ्यो भने लाइक अरू क्वेसन्सहरू त मोस्टली अब त्यो डेरिभेसन गर्नेहरू त सबै बुकबाट आउँथ्यो नि त होइन त्यसको लागि त बुक पढ्यो होइन त्यसलाई याद गर्यो लेख्यो सक्यो होइन तर त्यो सर्ट क्वेसन एन्सर्सहरू चाहिँ लाइक अलिक क्रिएटिभहरू आउँथ्यो क्या कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने होइन लाइक नट जस्ट फिजिक्स अरू कुराहरूमा पनि आई वान्टेड टु नो लाइक अब त्यसको पछाडि चाहिँ कुनै पनि फेनोमेननको पछाडि चाहिँ के छ त भनेर जान्ने इच्छा थियो अनि त्यसपछि त्यसको एन्सर खोज्ने क्रममा होइन खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हरेक कुराको एन्सर कहाँ आएर अड्किन्छ भने फिजिक्समा आएर अड्किन्छ होइन अब केमिस्ट्रीले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ होइन केमिस्ट्रीले एउटा कुनै केमिकल प्रोसेस डिस्क्राइब गर्न खोज्छ मुला त्यसको एन्सर त कहाँ हुन्छ फिजिक्समा भेटिन्छ
होइन बायोलोजीमा अब यो प्लान्टहरूले लाइक पानी कसरी तान्छ जमिनबाट होइन भनेर क्वेसन्स छ एन्सर कहाँ भेटिन्छ अब फिजिक्सको अब कोएसिभ एडिसिभ फोर्सेसहरूमा भेटिन्छ होइन सबै कुराको एन्सर चाहिँ कहाँ गएर एन्ड हुँदो रहेछ भने फिजिक्समा एन्ड हुँदो रहेछ होइन अनि फिजिक्स चाहिँ जति अगाडि छ होइन हाम्रो ह्युमन नलेज पनि लाइक इन टर्म्स अफ साइन्स है फेरि लाइक नट इन टर्म्स अफ फिलोसफी नट इन टर्म्स अफ लाइक सोसियल साइन्स बट इन टर्म्स अफ लाइक नेचुरल साइन्सेस लाइक हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द युनिभर्स कहाँसम्म मात्रै पुगेको छ भने लाइक फिजिक्स जहाँसम्म पुगेको छ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही नै गएर रोकिएको छ नि त अनि बियोन्ड द्याट वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन त्यही भएर चाहिँ फिजिक्ससँग चाहिँ मेरो रिलेसन कस्तो भयो भन्दाखेरि चोइसलेस रिलेसन भयो कि होइन लाइक मैले केही हुन्छ नि लाइक अब पछाडि गएर यो करियरको बारेमा यताउता केही सोच्नै परेन कि हुन्छ नि लाइक वाट इज यर प्यासन भन्दाखेरि लाइक फिजिक्स होइन वाट यु वान्ट टु बी इन द फ्युचर फिजिक्स होइन सबै कुराको एन्सर नै फिजिक्स भयो कि होइन अब आई डोन्ट नो अब पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पनि लाइक आइएम प्रिटी सेटिस्फाइड होइन तर त्यो बेलामा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट त फिजिक्समा थियो तर मलाई चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ लाइक इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त म 12 देखि नै अब यस्तै रहेछ होइन अब टिचरहरूले पनि इन्जिनियरिङ पढ्न इन्सपायर गर्ने घरमा पनि हुन्छ नि सोसाइटीको इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यही इन्जिनियरिङ पढ्न इन्सपायर गर्ने हुनाले चाहिँ म चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ तर फिजिक्ससँग चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि लाइक त्यो आफै उ भयो कि मैले केही गर्नै परेन त्यो आफै फिजिक्ससँग नजिकै गएँ म र लाइक अब अन्डर ग्राड पनि फिजिक्स र म्याथमा गरेँ अनि अहिले ग्राड स्कुल पनि फिजिक्समै गरिरहेको छु तिमी हजुर एउटा क्वेसन छ होइन मैले चाहिँ अब खासमा भने म त इन्जिनियरिङ गरिरहेको छु इन कलेज तर मैले चाहिँ फिल गरेको होइन यो लेयर मैले मसँग नभएको एन्सर मैले अलिक बिस्तारै पाउँदैछु कि अनजिप गर्दैछु क्या जस्तै तिम्रो म्याथमेटिक्स होइन फिजिक्स इन्जिनियरिङ यो तिनवटा डिफ्रेन्ट फिल्ड भनेर हामीले भनिरहेको हुन्छ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ तर एट द एन्ड अफ द डे एभ्रिथिङ इज सिङ्गुलर के तिम्रो अब फिजिक्सलाई पनि ब्याकअप गर्नुको लागि म्याथमेटिक्स चाहिन्छ होइन अनि इन्जिनियरिङ इज बिल्ड अन टप अफ फिजिक्स तिम्रो पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो छ फिजिक्स म्याथमेटिक्स र इन्जिनियरिङमा चाहिँ कस्तो टाइपको रिलेसन छ होइन तिम्रो एकदमै भने एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल दिएर तिमीले डिफाइन गर्नु पऱ्यो अथवा कसैलाई भन्नु पऱ्यो यो हो डिफरेन्स भनेर किनकि आइएम प्रिटी स्योर कि फिजिसियन हुन्छ नि फिजिसिस्ट आर अल्सो इन्जिनियर्स के किनकि टेस्लाले यत्रो अब भनौँ एसी करेन्टको इन्भेन्सन गर्नुभयो होइन तर एभ्रिथिङ इज बिल्ड अन टप अफ द्याट इलेक्ट्रिसिटी के होइन त्यो त फिजिक्सबाट आएको अनि अब एसी इन्भेन्सन गर्नको लागि म्याथमेटिक्सको प्रिन्सिपलहरू एडप्ट गर्नुभएको थियो होला होइन सो अथवा ल्याङ्ग्वेज भनौँ न प्रिन्सिपल भन्दा नि ल्याङ्ग्वेज भनौँ वाट इज यर भ्यू अन दिस सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब म्याथमेटिक्स भनेको त फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेज नै भयो होइन किनकि विदाउट म्याथमेटिक्स लाइक एटलिस्ट मलाई चाहिँ थाहा छैन है यत्रो लाइक अब नेचरमा चाहिँ लाइक यत्रो लाइक कम्प्लेक्स फेनोमेननहरू हुन्छ होइन अनि त्यो फेनोमेननहरू चाहिँ लाइक अब तिमीले वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौ कि होइन लाइक फर इक्जाम्पल ल म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है त ल अब लाइक डिस्क्राइब द फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द मुन ल भन त आई थिङ्क तिमीले एकदमै राम्रो क्वेसन गरे यार जब हामी मान्छेसँग त्यसको एन्सर हुँदैन थियो त्यो कविताको फर्ममा आउँथ्यो कि त्यो लिटरेचरको फर्ममा आउँथ्यो पोइट्रीको वेमा आउँथ्यो तर त्यसले पनि मान्छेलाई सन्तुष्ट भएन जस्तो लाग्छ क्या त्यसपछि अब अरू उपायहरू जस्तै अब भनौँ न म्याथमेटिकल अलिकति आर्गुमेन्ट यस्तो पोइन्टमा पुग्नु पऱ्यो कि त्यसले चाहिँ आफूलाई पनि क्वेसन गर्न नसक्यो जस्तै अब कुनै एउटा तिम्रो भनौँ न न्युटनले निकालेपछि होइन त्यसको रिजन भनौँ न न्युटनले निकालेपछि द्याट वाज द एन्ड पोइन्ट होइन मान्छेको चाहिँ एउटा माइन्ड चाहिँ त्यो पोइन्टसम्म जान खोज्छ जस्तो लाग्छ कि डेड एन्डसम्म क्या डेड एन्ड त अब आइडियली नहोला तर एटलिस्ट एउटा सर्टेन टाइमको लागि सर्टेन एउटा हुन्छ नि इन्स्टान्सको लागि
सेटिस्फाई गर्नको लागि चाहिँ त्यो पोइन्टको खोजीमा हुन्छ क्या। त्यही अब तिमीले चाहिँ अब एउटा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा के लाइक म्याथमेटिक्स होइन कि अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गर्नु खोजेर फर एक्जाम्पल त्यसलाई चाहिँ तिमीले एउटा एसे लेखेर हो लाइक अर्थ र मुनको बिचको फोर्स यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ होइन लाइक यति नजिक आयो भने यति हुन्छ फोर्स भनेर तिमीले एक्सप्लेन गर्नु खोज्यो भने के हुन्छ भने मिसइन्टरप्रेट हुन्छ क्या पछाडि गएर मिसइन्टरप्रेट हुन्छ नि त्यो तिमीले लाइक एक्सप्रेस लाइक त्यसको कम्प्लिट एक्सप्रेस गर्न सक्दैन क्या। मैले चाहिँ म्याथमेटिक्स बाहेक मैले मात्र होइन कसैले पनि भेटेकै छैन होइन। सो म्याथमेटिक्स इज द नेचुरल वे टु डिस्क्राइब हाउ द नेचर बिहेभ्स है। त्यही भएर चाहिँ म्याथमेटिक्सको डेभलपमेन्टले पनि लाइक फिजिक्सको डेभलपमेन्ट कतिसम्म अगाडि पुग्छ भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्छ क्या। बिकज ल्याङ्ग्वेज नै डेभलप भएको छैन भने त तिमीले कविता कसरी लेख्ने होइन, तिमीले चाहिँ महाकाव्य कसरी लेख्ने, महाकाव्य लेख्नको लागि त एउटा ल्याङ्ग्वेज त चाहियो नि त होइन। त्यसै गरी होइन अब ऊको पनि इन्जिनियरिङको पनि अब लाइक एउटा सर्टन लिमिट हुन्छ नि त होइन। अहिलेको टेक्नोलोजी को कति लिमिटेसन छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको लिमिटेसनलाई चाहिँ त्यसले गर्छ क्या, डिफाइन गर्छ क्या। कहाँ चाहिँ लाइक हाम्रो भित्ता चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी र म्याथले कम्बाइन्ड रूपमा डिटर्मिन गर्छ होइन। म्याथले चाहिँ के गर्छ, म्याथले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम थ्योरीको लिमिटेसन डिफाइन गर्छ होइन। अनि यदि चाहिँ अब म्याथमेटिक्स नै डेभलप भएको छैन नि, कुनै नयाँ थ्योरी डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो भने तिमीले आफैले त्यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्नु पऱ्यो कि होइन। त्यसै गरी अब अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल वेभ्स होइन। ग्राभिटेसनल वेभ्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो जुन डिस्कभर भएको होइन यो रिसेन्टली हजुर 2016-17 तिरै डिस्कभर भएको छ यो हो 2000 आई बिलिभ 2017-16 तिर होला। 2016 मा चाहिँ अब त्यो दुईटा ब्ल्याक होल भएको कोलाइड भएको चाहिँ वेभ चाहिँ दुईटा इन्टरफेरोमिटर जुन एउटा चाहिँ लुइजियानामा छ जहाँ चाहिँ मैले जाने मौका पाएको थिएँ, अनि एउटा चाहिँ वासिङटनमा छ, वासिङटन स्टेटमा छ। त्यो दुईटा ठाउँमा भएको जुन इन्टरफेरोमिटरहरूले चाहिँ त्यो सिग्नल डिटेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो इभेन्टलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो इभेन्टलाई भेरिफाई गर्यो होइन। त्यो कस्तो खालको सिग्नल हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल वेभ हो जुन चाहिँ लाइक विच आर दि फ्लक्चुएसन्स इन द स्पेस टाइम। अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि युजली तिम्रो साउन्ड वेभ कसरी ट्राभल गर्छ ल, लाइक लेट मी आस्क यु अ क्वेसन। साउन्ड वेभ कसरी ट्राभल गर्छ? हजुर साउन्ड वेभले अब एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ होइन। जस्तो अब हामीले बोलेको एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोन भाइब्रेसन ट्रान्सफर हुन्छ भनौँ न। यस भाइब्रेसन फोरियर एक्सप्लेनेसन पनि हुन्छ हुनु चाहिँ, तर एकदम कमन वेमा भन्नुपर्दा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ र हामीले पुस गर्छ भनौँ न इन अ वे तिम्रो इयर मलिक्युल्सहरूलाई भाइब्रेट गर्छ भनौँ न होइन। तिमी लाइक एउटा भ्याक्युममा गयो स्पेसमा गएर बोल्यो भने सुनिन्छ सुनिँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एउटा मिडियम चाहियो होइन। मिडियम चाहिँ के हुन्छ, मिडियम चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ भनौँ न। अनि एयर मलिक्युल्सहरू चाहिँ भाइब्रेट होइन, कम्प्याक्ट हुन्छ, कतै कतै चाहिँ हुन्छ रेयर हुन्छ होइन। त्यो भाइब्रेसन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो मेकानिकल वेभ्सहरू भयो होइन। त्यसै गरी अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू पनि हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक लाइट इज एन एक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइन। तिमी अब इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरिरहेको मान्छेले त अब मैले धेरै बताउनु पनि परेन, बट फर द अडियन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भने तिम्रो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डहरू जुन हुन्छ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डहरू भनेको चाहिँ लाइक एकअर्कासँग एकदम इन्टिमेटली रिलेटेड हुन्छ होइन। वान क्यान कज दि अदर हुन्छ नि, द अदर क्यान कज होइन। इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छ। र त्यो भ्याक्युममा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको के भने इन्टरेक्सन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपेगेट हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ प्रोपेगेट कुनै मिडियम चाहिँदैन, भ्याक्युममा पनि प्रोपेगेट हुनसक्छ। द्याट्स वाइ वी आर गेटिङ लाइट फ्रम दि सन होइन। त्यसै गरी
ग्राभिटेसनल वेभ चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो ग्राभिटेसनल वेभलाई पनि कुनै मिडियम चाहिँदैन होइन ग्राभिटेसनल वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स नट द हुन्छ नि कम्प्याक्टिफिकेसन अर रेरिफिकेसन अफ लाइक एयर मोलिक्युल्स अर सम अदर मिडियम बट इट इज द कम्प्याक्टिफिकेसन एन्ड रेरिफिकेसन अफ द स्पेस इट्सल्फ के बुझ्यौ नि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तिम्रो स्पेस नै कन्ट्र्याक्ट र एक्सप्यान्ड हुन्छ वाउ सो त्यो भनेको तिम्रो युनिभर्सको एक्सपेन्सन कि कन्ट्र्याक्सन भन्ने पनि त्यसले डिटरमाइन गर्छ तिम्रो अब हाम्रो होल युनिभर्स नै भनौँ न त्यो वेभले एक्सप्यान्ड गरिरहेको हुन्छ त्यो युनिभर्सको एक्सपेन्सनसँग पनि रिलेटेड छ युनिभर्सको एक्सपेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनिभर्सको एक्सपेन्सन भनेको युनिभर्सको भित्रको कन्टेन्ट भएको म्याटरको एक्सपेन्सन होइन कि लाइक त्यो स्पेसको नै एक्सपेन्सन हो कि बुझ्यौ नि होइन त्यसै गरी ग्राभिटेसनल वेभ भनेको पनि त्यो स्पेसको कम्प्याक्टिफिकेसन र रेडिफिकेसन हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो त्यो लेन्थ हुन्छ नि एउटा सर्टेन लेन्थ तिमीले मेजर गर्यो भने के हुन्छ त्यो यसरी कम्प्याक्ट र रेयर हुन्छ होइन लाइक एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ लेन्थ होइन कुनै एउटा फिक्स्ड रिजन अफ स्पेस र लाइगोले चाहिँ के गर्छ भने एउटा लुइजियानामा छ इन्टरफेरोमिटर माइकलसन इन्टरफेरोमिटर भन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एकातिरबाट लाइट पठाउँछ होइन लाइटलाई चाहिँ फर्किनको लागि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने लाइट पठाउँछ होइन लाइट पठाएर चाहिँ त्यो लाइक अब त्यहाँ मिररहरू हुन्छ होइन के गर्छ भने लाइट पठाउँछ होइन एउटा मिरर हुन्छ अनि मिररबाट चाहिँ के हुन्छ लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ होइन त्यो रिफ्लेक्टेड र जुन पहिलाको ट्रान्समिटेड लाइट हो नि त्यो लाइट बिचमा चाहिँ इन्टरफियरेन्स हुन्छ र त्यो इन्टरफियरेन्स प्याटर्नलाई चाहिँ हेरेर त्यसले चाहिँ त्यो लेन्थ डिटर्मिन गर्छ क्या त्यसले बुझ्यौ नि त्यो रिजनको चाहिँ लेन्थ डिटर्मिन गर्छ होइन अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब यो उमा त होइन यो ग्राभिटेसनल वेभ डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सानो लेन्थहरू पनि मेजर गर्ने एबिलिटी चाहिन्छ कि बुझ्यौ नि लाइक हाम्रो लाइक जुन प्रोटनको हुन्छ नि प्रोटनको डायमिटर हुन्छ नि लाइक 1 फेम्टोमिटर हुन्छ के अरे प्रोटनको डायमिटर होइन लाइक त्योभन्दा पनि लाइक आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट लाइक 10⁻18 के एकदमै सानो स्केलको लेन्थ चाहिँ हामीले मेजर गर्ने एबिलिटी चाहिन्छ होइन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो लाइक इन्जिनियरिङ चाहियो नि त होइन त्यही अनुसारको टेक्नोलोजी चाहियो त्यही अनुसारको डिभाइसेसहरू चाहियो र त्यो डिभाइसेस भएन भने के भयो त भन्दाखेरि जतिसुकै थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भए पनि जतिसुकै तिम्रो म्याथमेटिक्स भए पनि त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्न सकिएन नि त सो म्याथ होइन फिजिक्स एन्ड इन्जिनियरिङ लाइक अल अफ देम गो एट द सेम टाइम के लाइक यदि इन्जिनियरिङ पछाडि परेर फिजिक्स मात्रै अगाडि गयो भने लाइक यु क्यानट अचिभ लाइक एनी सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस किनकि अब हेर न ग्राभिटेसनल वेभ भन्ने तिम्रो चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि नै ऊ भएको कन्सेप्ट हो होइन धेरै पहिलादेखि नै आएको कन्सेप्ट हो तर हामीसँग त्यो मेजर गर्ने टेक्नोलोजी थिएन नि त होइन सिमिलर विथ हिग्स बोजन होइन हिग्स बोजनको केसमा पनि 1960s मै पिटर हिग्सले त्यो कन्सेप्ट निकाल्नु भएको थियो तर के भयो भन्दाखेरि 2000 लाइक आई थिङ्क इट वाज 2012 मा मात्रै त्यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा स्विजरल्यान्डमा चाहिँ त्यो के भयो त्यो डिटेक्ट भयो बिकज इभन टेक्नोलोजीमा पनि हेर्ने हो कम्प्युटर साइन्समा हेर्ने हो भने ट्युरिङ मेसिनको 1950s मै आएको थियो होला होइन तर अहिले मसिन लर्निङ चाहिँ टेक्नोलोजीले क्याचअप गरेपछि मात्र बल्ल टेक अफ हुँदैछ नि होइन मसिन लर्निङ पनि अब आई थिङ्क लाइक 90s तिरै मसिन लर्निङको कन्सेप्ट थियो होइन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मसिन लर्निङको कन्सेप्ट थियो तर चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ त्यो फिजिकल टेक्नोलोजी भन्दा नि त्यो अप्टिमाइजेसन होइन तिम्रो चाहिँ अब त्यो अप्टिमाइजेसन मेथडमा चाहिँ ऊ भएर प्रोग्रेस भएपछि बल्ल चाहिँ त्यो मसिन लर्निङले टेक अफ गरेको किनकि यो सो मेनी प्यारामिटर्स होइन लाइक अब डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ सो मेनी प्यारामिटर्स अनि त्यो प्यारामिटरहरूलाई अप्टिमाइज गर्ने एउटा इफिसियन्ट मेथड त चाहियो नि त गरौँ let's stick with physics for a little bit more किनकि फिजिक्स भनेको अलिकति वेयर्ड पनि छ र रमाइलो पनि छ तिम्रो कन्डेन्स म्याटर फिजिक्समा तिमी पिएचडी गर्दैछौ होइन भने what is it about and why should we care र कन्डेन्स म्याटर भनेको चाहिँ के हो भने लाइक कन्डेन्स म्याटर भन्ने बित्तिकै तिम्रो युजली लाइक सलिड अनि त्यसपछि लिक्विड फेज अफ म्याटरलाई बुझिन्छ
हैन कन्डेन्स म्याटरमा चाहिँ हामी अब लाइक we study like a broad range of topics, तर mostly like behind all of those हामीले मेन आस्क गर्ने क्वेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक हामीलाई थाहा छ कि सबै मटेरियलहरू चाहिँ तिम्रो एटम्स अनि त्यसपछि गएर मोलिक्युल्सहरूले बनेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यो एटम्सहरूमा पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ हैन वरिपरि हैन तिम्रो न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ र त्यो एउटा एटमको इलेक्ट्रोन र अर्को एटमको इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ एकअर्कासँग एउटा सर्टेन वेमा इन्टरेक्ट गर्छ हैन त्यो बीचको इन्टरेक्सन भनेको कुलम फोर्स हो हैन कुलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनौं न त्यो फोर्स हो तर त्यो एउटा सिम्पल फोर्स को कारणले गर्दाखेरि पनि हैन इफ यु पुट अ बन्च अफ एटम्स टुगेदर हैन इफ यु पुट अ बन्च अफ एटम्स टुगेदर इन अ लाइन अर लाइक इन अ ग्रिड त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एउटा सिम्पल बिहेभियरबाट पनि त्यहाँ एउटा कम्प्लिकेटेड एउटा म्याक्रोस्कोपिक हैन एउटा कम्प्लिकेटेड लाइक बिहेभियर देखिन सक्छ के हैन एउटा एनालोजी म तिमीलाई बताउँछु फर एक्जाम्पल हैन तिमीले चाहिँ लाइक अब एउटा you have a group of people है you have a group of very simple minded people हैन who हुन्छ नि who think in a straightforward way तर त्यो ग्रुप अफ पिपल लाई तिमीले एउटा कोठामा लगेर राख्थ्यौ हैन for a certain period of time त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मान्छेहरु बीचमा इन्टरेक्सन हुन्छ हैन अनि लाइक तिनीहरुले देखाउने जुन बिहेभियर हुन्छ नि त्यो सिम्पल माइन्डेड पिपलहरुले देखाउने बिहेभियर जुन हुन्छ नि यु क्यानट जस्ट डिस्क्राइब इट बाइ टेकिङ द एभरेज अफ लाइक बिहेभियर्स अफ अल द पिपल के त्यो एभरेज लिएर सफिसिएन्ट हुँदैन के त्यो बिहेभियरलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ नि यु हेभ टु टेक इन्टु अकाउन्ट द इन्टरेक्सन बिट्विन लाइक इच इन्डिभिजुअल हैन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने लाइक कोही मान्छे चाहिँ बढी डोमिनेन्ट होला कोही मान्छे चाहिँ लेस डोमिनेन्ट होला हैन बढी डोमिनेन्ट मान्छेको के हुन्छ भोइस सबैले सुन्छ हैन त्यो पर्सनालिटीको पनि त्यहाँ डाइनामिक्स हुन्छ हैन त्यसै गरी इलेक्ट्रोनहरु बीचमा पनि के हुन्छ भने अब इलेक्ट्रोनहरुले एकअर्काको सँग कम्युनिकेसन गर्छ हैन हाउ दे कम्युनिकेट इज थ्रु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैन त्यो कम्युनिकेसन ले गर्दाखेरि लाइक एकदम धेरै उहरुलाई धेरैवटा एटम्सहरुलाई सँगै राखिदियो भने इट क्यान डिस्प्ले many exotic phenomenon हैन फर एक्जाम्पल सुपर कन्डक्टिभिटी हैन सुपर कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि युजुअली तिम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ लाइक तिमीले टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने कुनै एउटा मेटलको चाहिँ के हुन्छ नि रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ के हैन तर तिमीले चाहिँ बियोन्ड अ सर्टेन पोइन्ट व्हिच इज कल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर तिमीले टेम्परेचर घटाइदियो भने के हुन्छ भने त्यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो लाइक अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो चाहिँ सुपर कन्डक्टर भयो हैन लाइक वान अफ द मोस्ट लाइक एक्साइटिङ थिङ्स नाउ इज हाई टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिभिटी हाई टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ के भने लाइक अराउन्ड लाइक अहिलेको सुपर कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एकदमै लो टेम्परेचरमा जानुपर्छ कि विच इज भेरी एक्सपेन्सिभ नि त हैन अनि सुपर कन्डक्टरहरूको युटिलिटी त यति धेरै छ हैन लाइक हामीले लाइक युजुअल लाइफमा नर्मल लाइफमा त हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ लो टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिभिटीहरू त्यही भएर चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ के एफोर्ट भइरहेको छ भने लाइक टु रेज द क्रिटिकल टेम्परेचर अफ द सुपर कन्डक्टर्स हैन अब अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएको आई थिङ्क इट्स अराउन्ड लाइक 120 केल्भिन लाइक त्यो इट्रियम ब्यारियम क्युप्रेट भन्ने एउटा के भने कम्पाउन्ड हुन्छ जसले चाहिँ अलि हाई टेम्परेचरमा सुपर कन्डक्टिभिटी देखाउँछ अनि लाइक one of the big questions that the condensed matter physicists are asking right now is like how does that happen to behavior like explain गर्न खोजिरहेको छ सिमिलरली त्यो मात्रै नभएर अरु पनि धेरै बिहेभियरहरु लाइक फर एक्जाम्पल अब क्वान्टम हल इफेक्ट भन्ने एउटा इफेक्ट छ के हैन क्वान्टम हल इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो फर एक्जाम्पल एउटा तिम्रो चाहिँ एउटा मटेरियल छ हैन त्यो मटेरियललाई चाहिँ तिमीले ल्याबमा म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दियौ हैन तिमीले चाहिँ करेन्ट यताबाट पठाइराछौ हैन करेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा पठाइराछौ भने त्यसको ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा हैन यो डाइरेक्सनमा नि भोल्टेज देखिन्छ के
हैन त्यो एकदम सिम्पल टर्म्समा मैले हल इफेक्टलाई डिस्क्राइब गरेको हैन त्यो हल इफेक्टहरु पनि एकदमै मेनी फ्लेभर्समा आउँछ हेर हैन स्पिन हल इफेक्ट भन्ने हुन्छ हैन एनोमलस हल इफेक्ट भन्ने हुन्छ हैन अब त्यो फिनोमेननहरु पनि डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छ त्यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म के नोट गर्छु भने हामीले युजुअली अब इलेक्ट्रोन्सहरुको चार्ज त लाइक हुन्छ नि लाइक त्यो फिक्स्ड हुन्छ अफ कोर्स फिक्स्ड हुन्छ तर क्वान्टाइज्ड हुन्छ भन्छौं नि हैन लाइक कुनै पनि अब्जेक्टको चार्ज इज अ मल्टिपल अफ लाइक हुन्छ इंटीग्रल मल्टिपल अफ द बेसिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन सो उमा चाहिँ क्वान्टम हल इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फ्र्याक्सनलाइजेसन भन्ने फिनोमेनन हुन्छ जसमा चाहिँ तिम्रो त्यो इलेक्ट्रोनहरु बीचको इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि जुन लाइक एउटा चार्ज क्यारियर हो भनौं न जुन चाहिँ एउटा चार्ज क्यारी गर्ने एउटा पार्टिकल हो नि त्यो पार्टिकलको चार्ज मेजर गर्यो भने हैन तिमीले चाहिँ के पाउँछौ भने इट इज अ फ्र्याक्सन अफ द इलेक्ट्रोन बुझ्यौ नि भनेको लाइक त्यो तिमीले नेचरमा यतिकै त पाउँदैनौ नि त हैन तर त्यो के कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा तिमीले भेट्यौ भने इन्टरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि के सिम्पल कुराहरुलाई एक ठाउँमा राखेर तिनीहरुलाई इन्टरेक्ट गर्न दियो भने त्यसबाट चाहिँ कम्प्लिकेटेड बिहेभियर आउन सक्छ भन्ने उ हो के आइडिया हो के सो भनेपछि तिम्रो त्यो क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको कन्सेप्ट थियो नि त्यसलाई पनि अपोज गर्छ च्यालेन्ज गर्छ यसले किनकि तिम्रो त अब हामीले एभ्री भनौं न कुनै पनि उसलाई चाहिँ एन मा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्छ हैन तर यदि त्यसलाई पनि स्लाइस गर्ने हो भने तिम्रो त्यो बेसिक फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलबाट पनि डेभिएट भएर जान्छ कि तिम्रो त्यसलाई नै ब्याकअप गरिरहेको हुन्छ त्यसको आइडिया चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्ने कुरा हैन कि यो फ्र्याक्सनल चार्ज भनेको इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्दैन तर के हुन्छ भने यदि तिमीले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई सँगै राखेर इफ यु लेट देम कम्युनिकेट विथ इच अदर हैन देन दे डिस्प्ले दिस लाइक न्यू बिहेभियर हैन तर तिमीले इलेक्ट्रोनलाई आइसोलेट गरेर ल्याबमा स्टडी गर्यो भने त्यसको चार्ज त सधैँ one इलेक्ट्रोन नै हुन्छ हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने नट जस्ट बुझे मैले भनेको चाहिँ एन त्यो एन चार्ज जस्तो जति छ 1.6 समथिङ हैन 10 टु द पावर नेगेटिभ 19 छ हैन त्यो बढ्नको लागि चाहिँ फ्र्याक्सन अफ त्यो त इन्ट्याक्ट नै हुन्छ हैन इलेक्ट्रोन इज वन अफ द फन्डामेन्टल पार्टिकल्स एज वी अन्डरस्ट्यान्ड हैन तर तिमीले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई चाहिँ सँगै राख्दियो भने they give rise to a new kind of particle which has a fractional charge but it cannot exist independently or it is not even a fundamental particle it is a emergent particle or it is an emergent phenomenon भनेपछि त्यो मयूरको प्वाखले बच्चा पारेको जस्तो रहेछ हामीले बच्चा बेलामा किताब भित्र राख्थ्यो नि मयूरको हुन्छ नि किनकि मयूर बिना त त्यो बच्चा पनि त हुँदैन नि त सलिड स्टेट फिजिक्सले चाहिँ स्पेसली म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ओरिएन्टेड क्वेसन सोधिरहेको छु हैन अब अहिलेको टेक्नोलोजीहरुलाई कसरी ब्याकअप गरिरहेको छ हैन जस्तै अब ट्रान्जिस्टरहरु बनिरहेको टेक्नोलोजी थियो 1950 तिर भनेदेखि अहिले एसएसडी ड्राइभहरु हैन अब सुपर कम्प्युटरहरु क्लाउडहरु पनि आइरहेको छ ठुल्ठुलो टेक्नोलोजीहरु आइरहेको छ म्यासिभ स्केलमा आइरहेको छ यो ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ सलिड स्टेट फिजिक्स जस्तो फिजिक्सको एकदमै अप्लाइड फिजिक्स भनौं न यो फिजिक्सहरुले चाहिँ कसरी हेल्प गरिरहेको छ हैन जस्तै अब अफ कोर्स बनाउन त बनायो हैन तर यसको युटिलिटी चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन कतिसम्म जान सक्छ कुन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ हामीले यसको स्याचुरेसन तिमीले यो क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ मलाई मुर्स ल भन्ने याद आयो हैन मुर्स लले चाहिँ के भन्छ नि लाइक एभ्री अदर इयर तिमीले लाइक एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ जतिवटा लाइक ट्रान्जिस्टरहरु एकोमोडेट गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ डबल हुन्छ एभ्री अदर इयर भनेर भन्छ हैन र लाइक त्यो चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल उ भन्दा स्टेटमेन्ट भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि त्यो ट्रेन्डलाई हेरेर हुन्छ नि त्यो ट्रेन्डलाई हेरेर लाइक त्यसमा फिटिङ गरेर बनाएको एउटा प्रपोजिसन हो र हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलमोस्ट लाइक मुर्स लको स्याचुरेसन पोइन्टमा आएको छौं हैन किन आएको छौं भन्ने कुरा म तिमीलाई बताउँछु and then like this relates to the boundary that you are just talking about and किन आएको छ भने तिम्रो ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ ट्रान्जिस्टर भनेको के हो भन्ने कुरा बताउनु पर्यो पहिला हैन ट्रान्जिस्टर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा स्विच हो हैन ट्रान्जिस्टर लाइक थिंक अफ इट एज समथिङ दैट हैज 3 legs हैन तीनटा खुट्टा हुन्छ
एउटा इन भयो होइन, एउटा आउट भयो, एउटा चाहिँ स्विच भयो होइन. स्विच चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी अन अफ हुन्छ भने इलेक्ट्रिकली एक्टिभेटेड हुन्छ होइन. तिमीले यहाँबाट करेन्ट पठायो भने के हुन्छ, स्विच अन हुन्छ, यहाँबाट गएको कुरा यहाँबाट निस्किन्छ होइन. यदि करेन्ट पठाएन भने के हुन्छ, यहाँबाट गएको कुरा यहाँबाट निस्किँदैन, ब्लक हुन्छ होइन. त्यो एउटा बल्ब जस्तै हो ट्रान्जिस्टर भनेको. र ट्रान्जिस्टर चाहिँ कसरी बनाएको हुन्छ भने बाई एक्सप्लोइटिङ क्वान्टम मेकानिक्स होइन. क्वान्टम मेकानिक्सलाई एक्सप्लोइट गरेर बनाएको कुरो हो ट्रान्जिस्टर भनेको. र के हुन्छ भने तिमी एकदम सानो स्केलमा जाँदाखेरि होइन, तिमीले चाहिँ अब झन्झन सानो बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा यस्तो स्टेजमा पुग्छौ होइन, जहाँ चाहिँ लाइक one transistor is like, let's say one atom big के होइन. एउटा एटमलाई नै तिमीले not one atom होइन, like a small collection of atoms लाई चाहिँ तिमीले ट्रान्जिस्टरको रूपमा बनायो होइन. अनि you try to like accommodate a lot of them into this like tiny area. त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ क्वान्टम मेकानिक्स कम इन्टु प्ले होइन. यहाँ लाइक यता एउटा ट्रान्जिस्टरको इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्को ट्रान्जिस्टरमा लिक हुने चान्स हुन्छ होइन. लाइक दे स्टार्ट इन्टरेक्टिङ विथ इच अदर एन्ड देन इट डज नट गिभ यु द प्रपर्टिज द्याट यु वान्ट होइन, बिकज अफ लाइक इन्टरफियरेन्स बिट्विन लाइक टु मेनी ट्रान्जिस्टर्स, बिकज दे आर सो क्लोज होइन. लाइक वान इलेक्ट्रोन क्यान टनल इन्टु लाइक एन इलेक्ट्रोन फ्रम वान ट्रान्जिस्टर क्यान टनल इन्टु एनदर ट्रान्जिस्टर. त्यो भएर पठाएको सिग्नल त्यहाँ लिक होला के होला, इट डज नट गिभ यु द प्रपर्टिज द्याट यु वान्ट होइन. र चाहिँ अब त्यो बल त हामी अब आई थिङ्क हामीले अलमोस्ट हिट गरिसक्यौँ होइन. अब त्यसको सोल्युसन के भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल होइन, तिमी चाहिँ अब लाइक इट्स काइन्ड अफ स्टुपिड इक्जाम्पल होइन. लाइक अब एउटा स्टेटमेन्ट छ नि, लाइक हाम्रो एउटा पोलिटिसियनले भन्नुभएको बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिँदैन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ नि. लाइक अब लेट्स नट गेट इन्टु पोलिटिक्स होइन. लाइक अब त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूलाई हामीले प्राइम मिनिस्टरको रूपमा इलेक्ट गर्दैछौँ. लाइक द्याट टेल्स अ लट अबाउट के भन्ने लाइक होइन हाम्रो सोसाइटीको बारेमा. त्यसले चाहिँ एकदम जो मान्छेले चाहिँ लाइक त्यो डेमोक्रेसीको अगेन्स्टमा चाहिँ लाइक धेरैवटा स्टेटमेन्टहरू गरिसक्यो, एक्सप्रेस गरिसकेको त्यही मान्छेलाई नै यो त कस्तो भन्दाखेरि लाइक एउटा दुध एउटा ढाडे बिरालोलाई चाहिँ लगेर दुधको रेखदेख गर भने जस्तै लाग्छ होइन. बट कमिङ ब्याक टु आवर टपिक, लाइक तिमी बैलगाडा चढेर त तिमी धेरै टाढा पुग्न सक्दैनौ होइन. सोल्युसन के हो भने नयाँ कुरा आउनु पर्यो. अमेरिका जानु छ भने प्लेन चढेर आउनु पर्यो क्या होइन. तिमीले बैलगाडाले जतिसुकै मोडिफाई गर होइन, गोरु एकदम फास्टेस्ट गोरु लिएर आऊ होइन, एकदम फास्ट चलाउने चाहिँ अब के भन्छ बैलगाडाको लाइक ड्राइभर राख. लिमिटेसन हुन्छ नि त होइन. बैलगाडा चढे त तिमी अमेरिका पुग्नै सक्दैन नि त होइन. तिमीले के गर्नु पर्यो भने प्लेन ल्याउनु पर्यो. तर प्लेन भनेको के इम्प्रुभ बैलगाडा हो त होइन नि त. प्लेन भनेको त कम्प्लिटली न्यू टेक्नोलोजी हो नि त. त्यसै गरी यो हामीले वाल हिट गरिसकेपछि अब हामीले एउटा कम्प्लिटली नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्यो होइन. नयाँ एउटा चाहियो होइन, नयाँ प्रिन्सिपलमा काम गर्ने टेक्नोलोजी चाहियो होइन. त्यो टेक्नोलोजी भनेको के भन्दाखेरि क्वान्टम कम्प्युटिङ है त. क्वान्टम कम्प्युटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ नि 3 खुट्टे ट्रान्जिस्टर होइन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्जिस्टरको सट्टा चाहिँ अथवा भनौँ ट्रान्जिस्टर चाहिँ तिम्रो अन र अफ भन्ने स्टेटमा हुन्छ कि त ट्रान्जिस्टर अन भयो यहाँबाट करेन्ट पठायो अन भयो, यहाँबाट करेन्ट पठायो भने अफ भयो होइन. तर क्वान्टम मेकानिक्सले चाहिँ के एलाउ गर्छ भने सुपरपोजिसन एलाउ गर्छ कि होइन. श्रोडिङ्गर्स क्याट भन्ने अब धेरैजनाले सुनेको होला होइन. क्याट मरेको नि हुनसक्छ, जिउँदो पनि हुनसक्छ. यु डोन्ट नो अनलेस यु मेजर इट. मेजर नगर्ने बेलासम्म लाइक एउटा बक्साभित्र तिमीले क्याट राख्यो भने त्यो जिउँदो पनि हुनसक्छ, मरेको पनि हुनसक्छ बाई द रुल्स अफ क्वान्टम मेकानिक्स होइन. लाइक इट इज जस्ट एन एक्जाम्पल है. फेरि त्यो लाइक डोन्ट टेक इट टु लिटरली, लाइक जस्ट लाइक आइम जस्ट वार्निङ द अडियन्स होइन. लाइक त्यसको क्याटको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन. एकदम लाइक न्यानो स्केलमा त्यो फिनोमेनन हुन्छ होइन. तर क्याटको स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सबै क्वान्टम इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिकोहेरेन्स भएर
लाइक वी गेट क्लासिकल नेचर होइन र क्वान्टम मेकानिक्सले सुपरपोजिसन एलाउ गरेको हुनाले चाहिँ यु क्यान ह्याभ अ बिट होइन विच इज नट जस्ट 0 or 1 विच इज नट जस्ट अन एन्ड अफ एन्ड इट क्यान बी अ सुपरपोजिसन अफ अन एन्ड अफ होइन लाइक तिमीले त्यसलाई मेजर गर्यो भने मेबी लाइक 50% अन पाउने 50% अफ पाउने प्रोभाबिलिटी होला अथवा तिमीले चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गरेर होइन लाइक 10% अन 90% अफ यु कम्प्लिटली हेभ द्याट फ्रिडम बुझ्यो नि लाइक त्यो क्युबिटलाई चाहिँ तिमी कुन स्टेटमा राख्ने भन्ने कुरा लाइक इट इज कम्प्लिटली अप टु यु इफ यु हेभ द प्रपर टेक्नोलोजी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो जुन लाइक अब अहिलेको क्लासिकल कम्प्युटरहरूमा चाहिँ एउटा मेन हामीले जुन हिट गरेको वाल चाहिँ के हो भने स्केलिङ हो कि होइन तिमीले एनपी प्रब्लम भन्ने सुनेको होला नि जुन चाहिँ लाइक तिम्रो साइजसँग पोलिनोमियली स्केल हुन्छ होइन लाइक फर इक्जाम्पल तिमीले एउटा केही कम्पिटिसन गर्न खोजेको होइन एउटा फङ्सन छ तिमीसँग होइन लाइक फङ्सन एफ भन्ने एउटा के छ भने लाइक ओके लाइक एफ भन्ने एउटा भाँडो छ तिमीसँग होइन आउटपुट निस्किन्छ होइन र त्यो क्लासिकल कम्प्युटिङ जुन हामीले ट्रान्जिस्टरको कुरा गऱ्यौँ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक सर्टेन प्रब्लमहरू चाहिँ एक्सपोनेन्सियली स्केलिङ हुन्छ क्या तिमीले ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भन्ने सुन्यो होला होइन त्यो ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम जस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ कसरी स्केल हुन्छ भने फर इक्जाम्पल तिमीले चाहिँ अब तिमीले चाहिँ त्यो प्रब्लमको साइजलाई बढाइदियो क्या होइन प्रब्लमको साइजलाई तिमीले फङ्सनभित्र के हाल्यौ भने एउटा मात्रै पेन होइन कि तिमीले चाहिँ अब 3-4वटा पेन हाल्यौ होइन 3-4वटा इनपुट हाल्यौ भने होइन यसको आउटपुट निकाल्नको लागि होइन यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै इफोर्ट लाग्छ के बुझ्यौ नि यसको जुन लाइक कम्पिटिसन हो नि त्यो कम्पिटिसन एक्सपोनेन्सियली स्केलिङ हुन्छ कि होइन एनपी प्रब्लमहरूमा दे स्केल एक्सपोनेन्सियली होइन द एमाउन्ट अफ कम्पिटिसन है तिमीले चाहिँ कतिवटा स्टेप अफ कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रब्लमको साइजले डिटर्मिन गर्छ होइन फर इक्जाम्पल होइन इफ यु वान्ट टु लाइक तिमीले ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम स्टडी गर्न खोज्यौ लाइक यु वान्ट टु हेभ अ लार्ज नम्बर अफ सिटिज यु लाइक थियोरिटिकली इट्स पोसिबल के होइन सिम्पल के हो भने सिम्पल सोल्युसन के हो भने कम्प्युटरमा हाल्दै कम्प्युटरले एन्सर दिन्छ होइन तर लाइक एकदमै धेरै सिटीहरू भयो भने के हुन्छ तिम्रो अहिलेको कम्प्युटरले धान्दैन सुपर कम्प्युटरमा जानु पर्यो होइन अनि त्योभन्दा अलि थोरै लाइक एक्सपोनेन्सियली स्केलिङ भएको हुनाले होइन लाइक 5वटा सिटी चाहिँ सुपर कम्प्युटरले धान्छ तर 6वटा सिटी बनाउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो सुपर कम्प्युटरले धान्दैन होइन बिकज द कम्प्लेक्सिटी इज गोइङ एक्सपोनेन्सियली है किनकि लाइक अब 1बाट 2जना जति गाह्रो हुन्छ नि होइन 5बाट 6 जना चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ क्या द्याट्स वाट इट मिन्स बाई एक्सपोनेन्सियल स्केलिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लिमिट भयो कि अब के गर्नु पर्यो 5बाट 6मा जाने बित्तिकै तिमीले एउटा सुपर कम्प्युटर होइन कि 2वटा सुपर कम्प्युटर युज गर्नु पर्यो होइन 7देखि 8मा जाने बेला तिमीले लाइक 1000वटा सुपर कम्प्युटर चाहिएला त्यो त पोसिबल छैन नि त किनकि प्रब्लमको साइज त जहिले नि इन्क्रिज गर्न सकिन्छ जति पनि इन्क्रिज गर्न सकिन्छ अनि प्रब्लमको साइज इन्क्रिज भयो भन्दैमा त्यही अनुसारले त्यही रेसियोमा चाहिँ हामीले त्यो रिसोर्सेसहरूको स्केलिङ गर्न त सक्दैनौँ नि त तर क्वान्टम कम्प्युटरमा के हुन्छ भने फर मोस्ट अफ द प्रब्लम्स आई विल नट से मोस्ट अफ द प्रब्लम्स फर मेनी अफ द प्रब्लम्स द्याट वी आर इन्ट्रेस्टेड इन लाइक एटलिस्ट आई एम इन्ट्रेस्टेड इन त्यो स्केलिङ चाहिँ के हुन्छ लिनियर स्केलिङ हुन्छ क्या अथवा लिनियर नभनौँ पोलिनोमियल स्केलिङ हुन्छ कि एक्सपोनेन्सियल स्केलिङ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द प्रब्लम्स बिकम मोर म्यानेजेबल बुझ्यौ नि होइन अनि अब त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने मैले अघि जुन भाँडाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ क्लासिकल कम्प्युटरमा चाहिँ तिमीले एउटा कुरा मात्रै हाल्न सक्यौ होइन तर क्वान्टम कम्प्युटरमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने एकैचोटि धेरैवटा अब्जेक्ट हाल्न सक्छौ बट इट एज अ सुपर पोजिसन के एकैचोटि 2टा अब्जेक्ट हाल्यौ होइन फर इक्जाम्पल तिमीले चाहिँ के गर्यौ भने लाइक सुपर पोजिसनको कुरा गरेको थियौ नि तिमीले लाइक यो प्लस योको सुपर पोजिसन राख्यौ रे होइन 2टा कुराको चाहिँ सुपर पोजिसन राख्यौ रे इनपुट होइन त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो आउटपुट पनि सुपर पोजिसन दिने भयो के अनि के त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि 2टै कुरालाई यसले यो फङ्सनले एकैचोटि इभ्यालुएट गरिदिनु भयो के बुझ्यौ नि
तिमीले छुट्टा छुट्टै एकचोटि यो हाल्ने एकचोटि यो हाल्ने त्यो छुट्टा छुट्टै गर्नै परेन कि एकैचोटि त्यो दुईटा छुट्टा छुट्टै कुरा एकैचोटि इभ्यालुएट गर्ने भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने तिम्रो त्यो लाइक त्यो कम्प्लेक्सिटी अफ दि कम्पिटिसन जुन छ त्यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ एकदमै लाइक ड्रास्टिकली त्यसले घटाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम्स बिकम मोर म्यानेजेबल र लाइक अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एकदम हाइपमा छ नि त क्वान्टम कम्प्युटर्सहरू होइन नट जस्ट फिजिसिस्ट होइन लाइक कम्प्युटर साइन्टिस्ट होइन इभन लाइक पिपल इन फाइनेन्स आर इन्ट्रेस्टेड किन भन्दाखेरि लाइक हाम्रो इम्पोर्टेन्स हामीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने प्रब्लमहरू के हुन्छ एकदमै ठुलो हुन्छ नि होइन लाइक वी हेभ अ लट अफ डेटा होइन एन्ड वी वान्ट टु गेट समथिङ मिनिङफुल आउट अफ इट त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा मोडल बनाउनुपर्छ लाइक त्यो मोडललाई अप्टिमाइज गर्नुपर्छ होइन एन्ड सो अन हो कि होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ एक्युरेसी त के हुन्छ भने क्वान्टम कम्प्युटरहरू इनहेरेन्टली नै बढी नोइजी हुन्छ किनकि क्वान्टम कम्प्युटरहरूलाई एकदमै क्लिन हुनुपर्छ कि ऊहरू त्यो क्युबिट्सहरू एकदमै क्लिन हुनुपर्छ भनेको मतलब एकदम लो टेम्परेचरमा होइन एकदम लाइक आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा राख्नुपर्छ त्यो क्वान्टम कम्प्युटरहरू चाहिँ इनहेरेन्टली नै नोइजी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु डु दिस लाइक एक्स्ट्रा प्रोसेस कल क्वान्टम एरर करेक्सन है बट लेट्स नट गो इन्टु द्याट एरिया राइट नाउ होइन हामी क्वान्टम कम्प्युटरलाई अलिक बाहिरै बसेर चाहिँ अहिले हेरौँ होइन लाइक भित्र गयो भने फेरि वी वन्ट ह्याभ इनफ टाइम सबैजना किन इन्ट्रेस्टेड भइरहेको छ भन्दाखेरि लाइक सबैको प्रब्लम एउटै हो कि होइन फिजिसिस्टहरूको प्रब्लम र लाइक त्यो फाइनेन्स कम्पनीजहरूको जुन प्रब्लम हो नि त्यो प्रब्लमहरू बिचमा धेरै सिमिल्यारिटिजहरू हुन्छ क्या बिकज लाइक द वर्ल्ड द्याट वी आर हिटिङ राइट नाउ इज लाइक वी जस्ट ह्याभ टु मच डेटा एन्ड टु लेस कम्प्युटेसन पावर होइन बिकज द स्केलिङ इज एक्सपोनेन्सियल होइन लाइक एकदम धेरै सिमिल्यारिटिजहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिमिल्यारिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना के चाहन्छन् भने लाइक दे वान्ट टु लाइक ह्याभ दिस लाइक डिस्क्राइब अ सर्टेन प्रोसेस with a model होइन फिजिसिस्टहरूले के चाहन्छन् लाइक दे वान्ट टु डिस्क्राइब अ मटेरियल विथ अ सर्टेन मोडल होइन फाइनेन्समा भएको मान्छेहरू दे वान्ट टु डिस्क्राइब द यु नो होइन एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ कसरी चाहिँ ऊ भइरहेको छ होइन कसरी चाहिँ पैसाको फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ दे वान्ट टु कम अप विथ अ मोडल होइन अ मोडल हेज अ लार्ज नम्बर अफ प्यारामिटर्स एन्ड दे वान्ट टु optimize those parameters which is like very very difficult so like everyone wants to get hold of quantum computers so that they can like solve these problems that they've been encountering right now in their fields. यो नोइज सिस्टमले चाहिँ तिम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ इम्प्रुभ भयो होइन तर एक्युरेसीको पनि कुरा हुन्छ नि होइन जस्तै अब हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि गाह्रो भयो होइन अब अफकोर्स हामीले पर्फर्मेन्सको लागि हामीले क्वान्टम कम्प्युटिङ एडप्ट गर्ने हो भने होइन अफकोर्स यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो छ होइन अब लो टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने त्यस्तोहरू होला भनेपछि वाट इज द पोइन्ट होइन यसको कस्ट चाहिँ के छ त अब मोनिटरी मात्र नभइकन होइन अरू कस्टहरू अरू अब्स्ट्याकलहरू भनौँ न अब यसको अपर्च्युनिटी कस्टहरू के हुनसक्छ Yes, absolutely. I mean, should we actually go for this? Like, of course, expensive छ होइन लाइक इनिसियली अब सुरुमा आउँदाखेरि ठुल्ठुलो कम्प्युटरहरू मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू पहिलाको एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो नि त बिस्तारै टेक्नोलोजी इम्प्रुभ हुँदै गएपछि त्यो हाम्रो रिचमा पुग्यो होइन क्वान्टम कम्प्युटर पनि अब फेरि कस्तो भने क्वान्टम कम्प्युटर इज नट हियर टु लाइक रिप्लेस द क्लासिकल कम्प्युटर है त्यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन नराखौँ कसैले पनि होइन लाइक क्वान्टम कम्प्युटरमा गएर चाहिँ नेटफ्लिक्स हेर्ने अथवा लाइक गेम खेल्ने इट्स नट अ रिप्लेसमेन्ट फर द क्लासिकल कम्प्युटर बट इट्स ओन्ली युज्ड फर लाइक सल्भिङ लाइक स्पेसिफिक प्रब्लम्स र त्यसको लागि चाहिँ सबैको मान्छेको हातमा त लाइक सुपर कम्प्युटर क्वान्टम कम्प्युटर हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन लाइक अब म आफ्नो रिसर्चमा चाहिँ आइबिएमको क्वान्टम कम्प्युटर युज गर्छु विच इज इन न्युयोर्क सिटी है त्यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छैन विच इज इन न्युयोर्क सिटी होइन लाइक मसँग एक्सेस छ होइन मसँग एक्सेस भएपछि त भइहाल्यो नि होइन अनि त्यसको लागि डेफिनेटली च्यालेन्जेस छ होइन लाइक दे आर पुटिङ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स राइट नाउ इन्टु द डेभलपमेन्ट अफ लाइक फ्रिज होइन त्यसलाई राख्ने फ्रिज चाहियो होइन लाइक अब त्यो ऊहरू चाहियो मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइसेसहरू चाहियो आइसोलेट गर्ने सिस्टम चाहियो त्यसको लागि एकदमै धेरै पैसाहरू लगाइरहेको छ बट हुन्छ नि लाइक अब आइबिएमले गरेको प्रोजेक्सन अनुसार त नेक्स्ट 10 इयर्सभित्रमा अर्को डेकेडमा चाहिँ
लाइक अ मिलियन क्युबिट्स भएको कम्प्युटर बनाउने भनेछ होइन बट इभेन्चुअली होइन त्यो सबै जति पनि इफोर्ट लगाइरहेको छ नि इट विल बी लाइक सो वर्थ इट अनि एकदमै वर्थ इट हुन्छ लाइक अहिले जसले पैसा लगाइरहेको छ दे विल बी गेटिङ सो मच ब्याक है अब लाइक अब च्यालेन्जेसहरुको कुरा गर्नु भने इलन मस्कको स्पेसएक्स कम्पनी भन्दा नि बढी पैसा आउनेवाला छ क्वान्टममा मेबी किनकि लाइक सबैजनाले त्यो युज गर्न खोज्छ होइन लाइक अब त्यो एउटा टेक्नोलोजी बनायो क्वान्टम कम्प्युटरको टेक्नोलोजी बनायो फेरि टेक्नोलोजी भन्नाले अब त्यो क्वान्टम कम्प्युटरको लाइक थ्योरी त हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन तर लाइक हामीसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ इनएक्सपेन्सिभ वेमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बनाउने भन्छ नि क्वान्टम कम्प्युटर चाहिँ डेभलप गर्ने टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै उ गर्दै गइरहेछौँ नि त अप्टिमाइज गर्दै गइरहेछौँ नि त होइन हामीसँग पुरै त्यो थ्योरी नै नभएको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै नभएको होइन कि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब अझ इफिसियन्ट वेमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा टेक्नोलोजी डेभलप गरिरहेछौँ होइन तिम्रो पिएचडी रिसर्च चाहिँ केमा फोकस छ गरौ अहिले कर्नेलमा मेरो पिएचडी रिसर्च चाहिँ अहिले त्यही म चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटर र कन्डेन्स म्याटरको इन्टरसेक्सनमा बसेर काम गरिरहेको छु होइन सो आइम ट्राइङ टु लाइक डेभलप एल्गोरिदम्स to solve the problems in condensed matter physics by using quantum computers. That's my research, right? So, timro algorithm चाहिँ theoretical algorithm हुन्छ? Like a theory हुन्छ, and then like I develop algorithms and apply those algorithms in a quantum computer, and अब अहिले नै पुरै एकदम क्लासिकल कम्प्युटरलाई नै बिट गर्ने खालको उहरू त एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न त सकिदैन because we don't have the those resources yet but like when we do have the resources we need to be ready with the algorithms so that we can put the technology to use हैन किनकि algorithm नै छैन मेथड नै छैन भने त अनि क्वान्टम कम्प्युटर आउँछ के गरेर बस्ने सबजना लाटाले किरा हेरेको जस्तो हुन्छ हैन so like what I'm trying to do is make sure that when we do have the technology we also have an algorithm in place or like a method to study like the most important problems. कतिको रिगरस छ हामी लास्ट टाइम भेट्दाखेरि तिमीले प्रोफेसरहरुसँगको इन्टरेक्सनको बारेमा हल्का स्टोरी भनेको थियौ हैन हाउ रिगरस इज इट द होल प्रोसेस हैन तिम्रो अब मेन्टर भेट्नेदेखि writing a paper coming up with an idea and making hypothesis and proving it कतिको च्यालेन्जिङ त अफ कोर्स छ हैन तर रिगर पनि कतिको छ यसमा र यसलाई ब्याकअप गर्नको लागि कर्नेलको कुन रिसर्चहरु चाहिँ तिमीलाई एकदमै अति नै खतरा लागेको छ हैन यु आर रियली ग्रेटफुल कि यु आर इन कर्नेल के टु डु दैट पर्टिकुलर जब हाम्रोमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ हाम्रोमा एकदम मन पर्ने चाहिँ हाम्रोमा एकदम राम्रो 2D रिसर्च छ हैन लाइक 2D मटेरियलहरुको रिसर्च 2D मटेरियलहरु भन्नाले तिमीले ग्राफिनको बारेमा त सुन्यौ होला हैन ग्राफिन मैले नाम सुने जस्तो लाग्यो यार तर एक्ज्याक्टली चाहिँ ग्राफिन भनेको के भन्दाखेरि लाइक एन लाइक कार्बन हैन बट इट्स one layer one atom thick के एकदम पातलो कार्बन इट मेक्स सेन्स तिमीले त्यो मैले गेस गरे थिए हैन तिम्रो मैले चाहिँ माइन्डमा एनालाइज गरेको चाहिँ त्यो कार्बन कपी पेपर हुन्छ नि ब्ल्याक कलरको पेपर पिचमा राखेर गर्छ नि त्यो बनाउनु के गाह्रो पनि छैन लाइक एउटा पेन्सिल लियो हैन एन्ड देन यु टेक अ स्कच टेप हैन अनि त्यो पेन्सिलको ग्राफाइटलाई तिमीले के गर्यो स्कच टेपले तान्यो भने यु क्यान मेक ग्राफिन है ग्राफिन बनाउने त्यस्तो गाह्रो पनि छैन ग्राफिन भनेको एउटा 2D मटेरियल भयो हैन ग्राफिन जस्तै अब बोरोन नाइट्राइड होला अरू 2D मटेरियलहरु छ 2D मटेरियलहरुलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्याक गर्ने के हैन स्ट्याक गर्दै गरेपछि के हुन्छ लाइक त्यहाँबाट चाहिँ एक्जोटिक लाइक प्रपर्टिजहरु पाउन सकिन्छ के त्यसरी स्ट्याक गर्यो भने अहिले चाहिँ बाइलेयर ग्राफिन भन्ने लाइक एउटा नयाँ कुरा छ जुन चाहिँ लाइक इट इज 2 लेयर्स अफ ग्राफिन हैन तर तिनीहरुलाई चाहिँ लाइक 1.1 डिग्रीमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ट्विस्ट गर्यो हैन त्यो ट्विस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले के पायो भन्दाखेरि त्यसको जुन अब ब्यान्ड भन्ने हुन्छ के एउटा इलेक्ट्रिक ब्यान्ड्स इलेक्ट्रोनिक ब्यान्ड्स भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो
एनर्जी लेभल्सहरू हुन्छ नि एटमको एनर्जी लेभल्सहरू भए जस्तै उको चाहिँ ब्यान्डहरू हुन्छ कि एउटा लाइक मटेरियलको एनर्जी लेभल्सहरू भनेको त एउटा आइसोलेटेड एटमको भयो होइन त्यसरी एटमहरूलाई तिमीले लाइक इफ यु पुट देम टुगेदर दे गिभ राइज टु दिस ब्यान्ड स्ट्रक्चर यसको ब्यान्ड चाहिँ एकदमै फ्ल्याट पायो कि होइन लाइक द्याट इज भेरी युजफुल टु द कन्डेन्स म्याटर फिजिसिस्ट फर न्युमेरस रिजन्स होइन म चाहिँ त्यसमा जान चाहन्न अहिले अब लाइक 2D मटेरियल्सहरूको रिसर्च एकदम राम्रो छ होइन अब त्यसै गरी लाइक हाई एनर्जी फिजिक्समा पनि लाइक एकदमै राम्रो रिसर्च भइरहेको छ हाम्रोमा होइन अनि त्यसै गरी चाहिँ अब अहिले नयाँ प्रोफेसरहरू आउनुभएको छ लाइक थियोरिटिकल कन्डेन्स म्याटरमा होइन लाइक अब एउटा स्पेसिफिक एरिया भन्दा पनि सबै एरियामा लाइक उनै छ फरवर्ड नै छ लाइक हाम्रो डिपार्टमेन्ट होइन लाइक अझ स्पेसली अलि अगाडि चाहिँ हान्स बेटा भन्ने लाइक एकजना नोबेल प्राइज विनर हुनुहुन्छ उहाँ हुने टाइममा चाहिँ अझै प्रोलिफिक थियो क्या हाम्रो डिपार्टमेन्ट अहिले पनि प्रोलिफिक नै छ तर लाइक उहाँको टाइम वाज द गोल्डन एरा अफ आवर डिपार्टमेन्ट र यस्तो डिपार्टमेन्टमा काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक आइ एम रियली ग्रेटफुल होइन अनि तिमीले अघि पोइन्ट गरे कतिको रिगर हुन्छ भनेर सोधेको थियौ होइन रिगर चाहिँ एकदमै रिगरस छ एकदमै रिगरस छ लाइक म त अन्डरग्रेड अलि लो टियर युनिभर्सिटीमा गएँ होइन र अन्डरग्रेडबाट आउँदाखेरि त मलाई त अलमोस्ट 1 सेमेस्टर लाइक आई ह्याड दिस लाइक इम्पोस्टर सिन्ड्रोम के है अब यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो है जताततै लाइक यु सी सो मेनी ब्रिलियन्ट पिपल एन्ड आई कुडन्ट कन्भिन्स माइसेल्फ कि आई बिलोङ हियर है साथीहरू चिन्दै गएपछि त्यो गर्दै गएपछि चाहिँ इट बिकेम इजियर होइन नाउ लाइक आइ एम प्रिटी कम्फर्टेबल विथ दिस इन्भाइरोमेन्ट तर सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो गौरव अब चाहिँ बिस्तारै ऱ्यापअप गरौँ होइन जाँदै केही ह्याबिट डेभलपमेन्टको टिप्सहरू छ जस्तै भनौँ न एडप्टिङ गुड ह्याबिट्स हुन्छ नि लेटिङ गो ब्याड ह्याबिट्स कुनै त्यस्तो टिप्सहरू छ डेफिनेटली सञ्जीव लाइक म पनि लाइक हुन्छ नि अब लाइक अब आई ट्राई टु डेभलप ह्याबिट्स द्याट align more with the goal and that make me like that take me one step closer to the kind of person that I want to become in the future. म त्यो regularly चाहिँ आफूलाई evaluate गरेर राखेको हुन्छ नि अनि I also think about like what is the most effective way to become like a more effective person and to develop better habits. र म चाहिँ के गर्छु भने like first of all like हामी चाहिँ I think we focus too much on the willpower होइन willpower त चाहिन्छ होइन everyone like has a certain level of willpower to become a better person होइन like what is better depends on their definition of a better person तर we like eventually हामी सबै better मान्छे बन्न चाहन्छौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ we focus too much on the willpower होइन एकदम मोटिभेसन भएको मान्छे मात्रै like एलन मस्क एल्बर्ट आइन्स्टाइन बन्छ र मोटिभेसन नभएको मान्छे बन्दैन भनेर भन्छौँ होइन बट आई डिसएग्री विथ द्याट किनकि विल पावरले तिमीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्सपायर गर्छ कुनै काम गर्नको लागि होइन बट हाउ यु डु द्याट वर्क होइन इट्स नट सोली डिपेन्डेन्ट अन द विल पावर के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक यु हेभ विल पावर ग्रेट होइन तर तिमीले त्यो विल पावरले एक्सनमा लानको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यु हेभ टु डेभलप अ सिस्टम फर युर सेल्फ होइन फर इक्जाम्पल तिमीसँग चाहिँ एकदमै like for example तिमी चाहिँ like you are smoker होइन अनि त्यसपछि you want to give up smoking भने चाहिँ तिमी के like you want to will powerले मात्र सधैँ काम गर्दैन किनकि because we don't have a tremendous amount of willpower all of the time होइन we are human beings sometimes we feel high sometimes we feel low होइन if you want to give up smoking तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि like आफूसँग भएको सिगरेटको बट्टाहरू फाल्नु पर्यो and you need to stop hanging out with people who smoke a lot because you get a lot of cues from the environment हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने लाइक आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यही अनुसारले डिजाइन गर्नु पर्यो हैन त्यही अनुसारको चाहिँ तिमीले उहरु लाइक एउटा स्केड्युल बनाउनु पर्यो हैन लाइक कन्सियसली स्केड्युल बनाउनु पर्यो के अनि एउटा रिसर्च मा चाहिँ के पत्ता लाग्थ्यो भन्दाखेरि म त्यो लाइक एक्ज्याक्ट रिसर्च भन्दा पनि त्यसको मेन फाइन्डिङ बताउँछु है त कुनै पनि मान्छेले हैन लाइक इफ दे वान्ट टु डु समथिङ on a regular basis if they set like a specific like if they become more specific about their goals then they are more likely to do it okay
फर इक्जाम्पल तिमी अब लाइक एक्सर्साइज गर्न चाहन्छौ अरे होइन डेली, अनि लाइक यु क्यान जस्ट से कि लाइक आई विल एक्सर्साइज like every day, and that is not specific at all, and your mind is more likely to skip it के तिमीले के गर्न सक्छौ नि, म हुन्छ नि बेलुकी लाइक कलेजबाट आएपछि चाहिँ लाइक यो ठाउँमा लाइक यसरी एक्सर्साइज गर्छु भनेर तिमीले मोर स्पेसिफिक प्लान बनायो भने यु आर मोर लाइकली टु डु इट होइन। म चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ म के गर्छु भने लाइक आफ्नो नयाँ डेभलप गर्न लागेको ह्याबिटलाई चाहिँ एउटा प्रपर लाइक नर्चर गर्न खोज्छु कि लाइक त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोज्छु। फर इक्जाम्पल हुन्छ नि मैले अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ, म चाहिँ यदि एउटा काममा फोकस गर्न चाहन्छु भने आई पुट अवे माई फोन होइन, आई पुट अवे लाइक अल द डिस्ट्र्याक्सन। अनि त्यसपछि लाइक युट्युब पनि म लाइक कहिलेकाहीँ ब्लक गरिदिन्छु होइन, आफ्नो ब्राउजरबाट युट्युबलाई ब्लक गरेपछि के भयो लाइक एक स्टेप बढी उजायो नि त, बढी ब्यारियर भयो नि त त्यो कामको लागि। त्यसरी नै के गर्न सकिन्छ भने आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने चाहिँ तिम्रो अब मैले चाहिँ यो एउटा बुकमा पढेको है लाइक एटोमिक ह्याबिट्स ओके एटोमिक ह्याबिट्स नि तिमीले पढ्यौ? मलाई थाहा छ, मैले सबै चाहिँ पढेन होइन, किनकि मैले डिप वर्क भन्ने बुक चाहिँ कम्प्लिटली पढेँ। एटोमिक ह्याबिट चाहिँ मैले जस्ट थरोली भनौँ न त्यसको जिस्टहरू बुझेँ, किनकि एट द एन्ड अफ द डे कुरा एउटै नै जस्तै हुन्छ होइन। अब खासमा अब यो कुरा एक्चुअली यसको कुरा चाहिँ के छ भने नि यो राम्रो बानी एडप्ट गर्ने होइन भने यो एउटा एन्टरप्रेन्योर इन्जिनियर छ क्या, तिमीले उसको नाम सुनेछौ कि नै, कोमा एआईको सिइओ जर्ज हर्ट्सको इन्टरभ्यूमा चाहिँ उसले के भनेको थियो भने these books are not really designed to help people, okay? These are made to make you feel better, okay? बुझ्यो नि, एट द एन्ड अफ द डे तिमीले त्यो किताब बन्द गरेपछि नि यु हेभ टु एडप्ट दोज के होइन, तिमी पर्सनल लेभलमा तिमीले यु हेभ टु क्यारी अन दोज ह्याबिट्स भनेको एकदमै इम्प्रेसिभ लागेको थियो कि। अब खालि यो यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्ने सुन्ने मोटिभेसन स्पिकरहरू सुनेर होइन अब धेरै त्यसमा हुने भन्दा पनि लाइक एभ्री स्टेप हुन्छ नि, एभ्री लिटल एचिभमेन्टलाई चाहिँ क्यारी अन गर्दै गर्ने होइन। अनि तिम्रो स्मल ल अफ स्मल नम्बर भने जस्तै त्यसलाई ग्रो गर्दै जाने क्या, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो बुक पढ्नको लागि चाहिँ आई डिडन्ट रियली स्पेन्ड टु मच टाइम अन द्याट, तर मैले जिस्टहरू चाहिँ बुझेको छु होइन, समरीहरू अथवा त्यो युट्युब समरीहरू। त्यो बुक मात्र पढेर त हुनेवाला केही पनि छैन होइन। अब तर म चाहिँ के म पनि यस्तो बुकहरू म धेरै पढ्दिनँ होइन, तर म चाहिँ के पाउँछु भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूलाई सेल्फ डाउट भइरहेको हुन्छ होइन, अनि अब कहिलेकाहीँ यु फिल लो, अनि त्यसपछि लाइक अब यस्तो इन्सपाइरिङ बुकहरू पढ्यो भने चाहिँ मलाई मोटिभेसन आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई गेट ब्याक टु माई वर्क होइन, एन्ड आई एन्ड अप लर्निङ अ फ्यु न्यू टेक्निक्स होइन। तर म चाहिँ यो बुक हुन्छ नि लाइक म चाहिँ त्यो हाई एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ कि आई थिङ्क इट्स रियली ब्याड फर यु होइन। इफ यु स्टार्ट द बुक बाई थिङ्किङ द्याट लाइक आई विल रिड दिस बुक एन्ड आई विल लर्न द टेक्निक्स एन्ड देन आई विल बिकम अ बेटर पर्सन, अथवा लाइक नो द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स होइन। लाइक तिमीले त्यो बुक के को लागि पढ्ने हो भने इन्सपिरेसनको लागि पढ्ने हो, अनि त्यसपछि लाइक इफ द बुक इज गुड इनफ यु एन्ड अप लर्निङ अ न्यू टेक्निक अर टू। तर इभेन्चुअली लाइक तिमी मान्छे त त्यही हो क्या, त्यो बुक पढेर तिमी 2 दिनसम्म एकदम इलेटेड होला होइन, तिमी एकदमै इन्सपायर्ड होला होइन, तर त्यो इन्सपिरेसन मोरलेस त्यो हटेर जान्छ नि त होइन। एन्ड इभेन्चुली वाट रिमेन्स इज लाइक you without the ideas from the book बिर्सेर जान्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ Gaurav, do you have any giving back stories that you have contributed anything for the welfare of Nepali diaspora? अब नेपाली डायस्पोराको लागि चाहिँ मैले त्यसरी कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरेको, डाइरेक्टली कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरेको छैन हैन, बट म चाहिँ लाइक नेपालमै चाहिँ बेला बेलामा I try to make certain contributions होइन। For example like few years back होइन मैले चाहिँ एउटा वर्कसप गरेको थिएँ on computational like computational physics अथवा computational science मा मैले वर्कसप गरेको थिएँ which went great होइन। अझै पनि त्यस्तै खालको प्रोजेक्टहरू गर्ने
मेरो इच्छा छ त्यसै गरी like I was involved with this like our organization called like Nepali Students Association of New Orleans त्यसको थ्रुबाट पनि लाइक हामीले अब स्कुलहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई स्कलरसिप दियौँ एउटा लाइक एउटा अर्को नेपालको एनजिओको थ्रुबाट होइन एन्ड लाइक आई ट्राई टु मेन्टर as many like high school young students as possible so that they उनीहरूको लागि चाहिँ अलि सजिलो होस् बाटो होइन लाइक जुन बाटोको थ्रुबाट म आएँ नि होइन त्यो बाटो चाहिँ उनीहरूको लागि सजिलो होस् र उनीहरूलाई पनि इन्सपिरेसन मिलोस् भनेर आई ट्राई टु मेन्टर देम तर नेपाली डायस्पोराको लागि यो नै गरेँ भनेर चाहिँ मैले आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान से द्याट तर लाइक मेरो फोकस चाहिँ इभेन्चुअली नेपालमै चाहिँ अब लाइक नेपालमै केही गर्ने भन्ने छ होइन अब म फिजिकली नै अब मेरो अहिलेसम्मको प्लान त फिजिकली नै नेपालमै फर्केर लाइक एउटा लाइक आई हेभ अ ड्रिम प्रोजेक्ट होइन त्यो गर्ने भन्ने विचार छ तर इफ इट्स नट फिजिबल होइन सिचुएसन त्यसको लागि फिजिबल भएन भने पनि I want to contribute something back to my community one way or the other. Very nice. Gaurav, is there anything I should have asked but didn't ask? यति नै हो जस्तो लाग्छ अब like there's a lot of things we can talk about तर like limitation of time. Yeah, I think we got through most of the things that we wanted to talk about. All right, man. This is so much fun, bro. And I'm really grateful we did it, you know? And it's a pleasure to have you here, Gaurav. Yeah, so happy to see you, Sanjib. धेरै भयो कुरा नगरेको है. So this podcast was an excuse for us to catch up also. I'm really glad that we finally did this podcast. Again, like my best wishes to all our audience and Happy New Year again. Like फेरि पनि यस्तै मौका मिलोस्. All the best.